Hmm. কি হলো? এই পড়ে গেল, পড়ে গেল, যা পড়ে গেল আজকে। ও আচ্ছা। ও আচ্ছা। ও আচ্ছা, যা। এটা হয়।
Hello. Hello. Hello, can you hear me? Yes, sir. Okay. So let's get started. We are a little bit late. In fact, I was waiting for your presence, but your presence is really, really low. So anyway, so let's get started. So in our previous class, we got to number 3, right? So do you have any questions on number 3? The replacement decision. And when it comes down to the replacement decision, we need to take based on the cost. So therefore, if we take the decision based on absolute number, so it might give us the prudence decision, right? All we need to do, we need to calculate the present value of cost and then apply the annuity factor of the year concerned. Like if it is 3 versus 4, you need to apply the annuity factor and try to find out the equivalent annual cost. And based on that, you need to decide on, right? So I hope it is understandable. So do you have any confusions or questions on that? কোনো কোশ্চেন আছে ওগুলোর উপর? So everybody is silent, so I suppose you don't have any questions. So let's get to number 4 then. Number 4 is a pure NPV math. So we are going to go over this number 4. So I would request you to be mindful because each and every bit of information is important here and you need to give the interpretation. So Global Power Limited is a Bangladeshi power generating company with a financial year end of 31st March. Okay, it is considering investing in a new power station, the GP12, which would increase its capacity to supply electricity to its customers. Okay, if the investment were to go ahead, construction of GP12 would be completed by 31st March 2006 and supply would commence at the start of the financial year 2006-7. You have been asked to advise Global on the investment. So if we analyze this information, if we see through, our year end is not basically Global Power's year end is 31st March 2006. তাহলে এর ইয়ারটার কি হবে? 1st April to 31st March. This is the year, তাই না? Span of the year. এবং এর কাজটা শুরু হবে হচ্ছে 2006-7 থেকে actually they are going to kick off the operation, commercial operation. Now, when the project is going to be completed, is it going to be completed at the start of the year or end of the year? বলেন তো কনস্ট্রাকশন কখন শেষ হবে? কি বলুন? নো আইডিয়া। কেউই বলতে পারেন না? কাম অন, আমরা বললাম কি যে এর ইয়ার এন্ড হলো 31st মার্চ, তাহলে এর কনস্ট্রাকশন শেষ হচ্ছে, construction of GP12 would be completed by 31st March 2006. So construction শেষ হবে 31st March 2006, meaning বছরের শেষ দিনে। What is the impact of this information? বলেন, why this particular information is important and how we're going to use that? What is the consequence of it? কে রেলিভেন্স কে ইম্পর্টেন্ট, মানে এই ইনফরমেশনের কেউই পারে না। স্যার এটা হচ্ছে আমাদের যে আমরা এনপিভি ক্যালকুলেশন করব, সেখানে এটা ইয়ার 0 হিসেবে আসবে। Okay, that is all right, কারণ whatever the investment outflow it is, you need to put it under year 0. That is fine. এই যে জিরোতে যে আসলো, তার মানে আমার জিরো টাইমেই ডেপ্রিসিয়েশন চার্জ হবে। সিন্স দ্য কনস্ট্রাকশন ইজ কমপ্লিটেড ইন দ্য ইয়ার এন্ড, তখন থেকেই তো আমার ডেপ্রিসিয়েশন চার্জ হবে, তাই না? জি স্যার। তার মানে কি আমার জিরো টাইমেই ডেপ্রিসিয়েশন অ্যালাউন্স হবে?
সেই ইয়াটাই আমি আপনাদের কাছ থেকে চাচ্ছিলাম, রাইট? সো আমাদের এই জিনিসগুলাই কিন্তু আমি আগের দিন আপনাদেরকে বলছি। এনিওয়ে, future cash flows will be affected by inflation unless stated to the contrary. All figures below are given in money terms. So now you see a new term called inflation. You have seen the term inflation in the macroeconomic factors, তাই না? এবং money terms. So you got the two new terms. এবং how does it apply in the financial management? I'm going to show you. Let me just open up my Excel. এই জিনিসটা দেখেন, তাহলে মানি টার্ম এবং রিয়েল টার্মের আর কোনো ডিফারেন্স মানে কখনো আপনার ইয়াদ থাকবে না, কনফিউশন থাকবে না। দেখেন, আমরা ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্টে উই ইউজ টু টার্মস কোয়াইট অফেন। ওয়ান ইজ রিয়েল, আদার ইজ মানি। ওকে, তো রিয়েল টার্ম হচ্ছে ইনক্লুসিভ অফ ইনফ্লেশন। ওকে, ইনক্লুসিভ, সরি, এক্সক্লুসিভ অফ ইনফ্লেশন, আই। আর মানি টার্ম হলো hello, are you with me? ইন্টারনেট, এনিওয়ে। সো এক্সক্লুসিভ অফ আই তার মানে রিয়েল টার্মে ইনফ্লেশন ইনক্লুডেড থাকে না, আর মানি টার্মে ইনফ্লেশন ইনক্লুডেড থাকে। নাও হাউ ডাজ ইট ইম্প্যাক্ট? ইম্প্যাক্টটা হলো, লেটস ইমাজিন ইউ হ্যাভ গট ক্যাশ ফ্লো in real terms is 100 million. Okay, you have got inflation of 5%. তাহলে আমাদের ইনফ্লেশন হয়ে মানি টার্মে মানে ইনক্লুসিভ অফ ইনফ্লেশন আপনার ক্যাশ ফ্লো কত হবে? 105 মিলিয়ন। অলরাইট, সো ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দিস ক্যালকুলেশন? রিয়েল টার্ম মানে এক্সক্লুসিভ অফ ইনফ্লেশন, মানি টার্ম মানে হচ্ছে ইনক্লুসিভ অফ ইনফ্লেশন। সো আমি যদি ইনফ্লেশনকে ইনক্লুড করি তাইলে হচ্ছে আমার হলো কত? 105 মিলিয়ন। ইজ ইট আন্ডারস্ট্যান্ডেবল? I need responses. Yes, sir. Okay. Now, রিয়েল টার্মকে আমরা যে ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর দিব সেটা হচ্ছে রিয়েল ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর। রিয়েল ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর দিয়ে ডিসকাউন্টিং করতে হয়, আর মানি ক্যাশ ফ্লোকে মানি discounting factor দিয়ে discounting করতে হয়। So what do we understand by real discounting factor? Real discounting factor means discounting rate without having the impact of inflation. Our money discounting factor means discounting factor with the implications of inflation rate. That is called money discounting factor. Okay, now imagine real discounting factor in this case is 10%. Okay, and we have inflation of 5%. So what will be the money discounting factor? The formula of converting this is 1 plus M equals to 1 plus R into 1 plus I. তাহলে খেয়াল করেন, দিস ইজ কোয়াইট লজিক্যাল। এম মানে হচ্ছে মানি ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর, আর মানে হচ্ছে রিয়েল ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর, আই মিনস ইনফ্লেশন। তার মানে রিয়েল ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টরের সাথে যখন আমি আই কে অ্যাডজাস্ট করব তখন হচ্ছে উইল গেট মানি ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর। সো লেট পুট ইনটু দিস সিচুয়েশন 1 প্লাস এম ইকুয়ালস টু, আর হচ্ছে কত এখানে? 10%, আর আই হলো কত? 5%। এখন একটু আমাকে বলেন তো আপনারা, এম ইকুয়ালস টু হোয়াট? তার মানে 1.1 ইন্টু 1.05, ওইটা মাল্টিপ্লাই করে যেটা হয় তার থেকে -1 করেন, তাইলেই হচ্ছে ইউ উইল গেট দ্য মানি ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর। কত হয়? 15.5%. 15.5%। ভেরি ওয়েল। এখন ইমাজিন করেন এই ক্যাশ ফ্লো হচ্ছে 1 ইয়ার টাইমের। কখনের? 1 ইয়ার টাইম। তাহলে এখন আমরা যদি
discounting factor apply kori, we are going to apply 15.5 in money and 10% in real discounting factor. Sorry, real cash flows. Now, let's take discounting factor 1 year time. তাহলে কি হবে 1 ভাগ 1.1. তাহলে you will get the discounting factor here. এখানে কত হবে 1 divided by 1.155. So you will get the money discounting factor. Now, if we try to calculate present value, it will be multiplications of 100 times 909. And here 105. And you see magic. So this is like exact same present value you got. So what is the key takeaway here? Key takeaway holo যখন আপনার ক্যাশ ফ্লোটা রিয়েল টার্মে দেওয়া থাকবে you should apply real discounting factor. যখন আপনার ক্যাশ ফ্লো মনি টার্মে দেওয়া থাকবে মনিটরি টার্মে you should apply money discounting factor. And you also got to know how to convert the real discounting factor into money discounting factor. So which formula you are going to apply in the exam hall? Exam usually we apply the monetary formula. যদি আপনি দেখেন যে না আসলে ওই পার্টিকুলার সার্কামস্ট্যান্সে যে মনিটরি অ্যাপ্লাই করার কোনো উপায় নাই তখন ডেফিনেটলি আপনি ওই যে রিয়েল ওই ওয়েতে যাবেন। তাহলে is it understandable to you? Yes, sir. Okay. তাইলে এটা কিন্তু আমি মানে আমরা as we go along I will be explaining all the relevant theories. Just one second. Here you go. So now এবার আপনারা একটু পড়েন future cash flows will be affected by inflation unless stated to the contrary. All figures below are given in money terms. তার মানে কি সমস্ত ফিগারগুলো inflation included. The power station would cost 1,200 million to build. Global management has estimated that the incremental revenues and cost arising from the investment will be as under. So আপনার 1200 million লাগবে হচ্ছে so that is the capital investment. So you need to charge depreciation on that and you need to calculate the tax savings on depreciation. And remember, since the project will be completed on 31st December 2006, depreciation should be starting from year 0. তাহলে it is understandable. দেখেন 6-7 থেকে আমাদের commercial operation শুরু হবে and you will get the revenue out of it. So you have got the revenue information. GP12 cost incurred এখানে আছে. Fixed cost reallocated note দেওয়া আছে. GP12 will enable Global to reduce its level of activity in 2 of its older power station. Accordingly, central management fixed costs have been reallocated by the company from the 2 stations to GP12. Now tell me, is it relevant, fixed cost reallocated? In case of calculation of relevant cash flows, so do we consider fixed cost reallocated? Hello? কি এটা কি রেলিভেন্ট হবে নাকি হবে না? স্যার ফিক্সড কস্ট তো হবে এটা রিলেভেন্ট হবে না Very correct, because this is fixed cost reallocated. Fixed cost যেহেতু reallocated, এটা তো either way we need to incur this fixed cost. So therefore it becomes irrelevant. Variable cost saved, note 2. In addition, it is estimated that 2 older stations referred to in note 1 will be able to save variable cost because of the reduction of its activity. So এখানে আপনি variable cost save করতে পারবেন এই যে because of the reduction in activity level. So will it be relevant? এটা relevant. Now, because of the pace of technological development in power supply, global management is unwilling to plan ahead further than a maximum of 4 years from the commencement of production, i.e. 31st March 2010. যেহেতু আপনার ওই যে unwillingness to plan further মানে টেকনোলজিক্যাল ডেভেলপমেন্ট হয় এই ইন্ডাস্ট্রিতে কোয়াইট ফাস্ট, এই জন্য আপনার 31st মার্চ 2010 এর বিয়ন্ডে তারা তাদের প্ল্যান করতে আনউইলিং।
When GP12 is taken out of production, its scrap value will be negligible. And indeed, decommissioning cost will be incurred. So আপনি যদি এটাকে out of production নিয়ে নেন, I mean, when the entire plant operations comes to an end, তখন you need to pick up some sort of decommissioning cost. By this time, you should know about the decommissioning cost. Decommissioning cost means আপনি ওই যে জায়গাটাকে আপনি হচ্ছে fully restore করবেন to its previous level. এই জন্য you need to pick up some cost. That is called decommissioning cost. তাই না? Estimates of this cost of two possible dates of closure for GP12 are as follows. এখানে 31st March 2009, 31st March 2010 দুইটা ক্লোজার, মানে এখানে ঘটনাটা দেখেন, GP12 একটা নতুন প্রজেক্ট নিয়ে আসছে। এই প্রজেক্টের ওরা বেসিক্যালি 2010 বেশি প্ল্যান করতেছে না। নাও দে আর থিংকিং অ্যাক্টিভলি অফ টু ক্লোজার ডেট। ওয়ান ইজ হোয়াট ইফ দে ক্লোজ ইন 2009, হোয়াট ইফ দে ক্লোজ ইন 2010। তার মানে দুইটা পসিবল ডেট তারা কনসিডার করতেছে। যদি 2009 তারা ক্লোজ করে তখন ডিকমিশনিং কস্ট উইল বি 90 মিলিয়ন। যদি 2010 ক্লোজ করে তখন ডিকমিশনিং কস্ট উইল বি 370 মিলিয়ন। Is that clear? Yes, sir, clear. Tax implications of this decommissioning cost should be ignored. Decommissioning cost এর উপর আপনার কোনো tax implications হবে না। That is like you don't need to, যদি এরকম বলা থাকতো decommissioning cost is allowed under tax, যদি এরকম বলা থাকতো তাহলে আমরা decommissioning cost কে কি করতাম বলেন তো? Then how do we treat the decommissioning cost? What if it is written that decommissioning cost is allowed in the tax? কি হইতো তাহলে? Come on, you got to be agile and sharp. Decommissioning cost যদি আপনার ট্যাক্সে অ্যালাউয়েবল হইতো তাহলে এইখান থেকে আমরা ট্যাক্সটাকে মাইনাস করতাম, ডিকমিশনিং কস্ট মাইনাস করতাম, প্লাস আমরা দিতাম ট্যাক্স সেভিংস, অথবা আমি নেট অফ ট্যাক্স ডিকমিশনিং কস্টটাকে মাইনাস করতাম। Did you get me? বুঝলে না? Why don't you participate? মানে it bothers me like hell. আপনারা বুঝলে বলবেন, না বুঝলে সেটাও বলবেন, এটা তো না হলে আমি বুঝবো কেমনে যে you are understanding this? আমি যেটা বলছি এটা কি বুঝছেন? Yes, sir, এটা বুঝতে পেরেছি। তা বলতে হবে তো। The investment will attract tax depreciation. এখানে হচ্ছে 25% reducing balance method এ হবে। এন্টায়ার কথাটা হচ্ছে আসলে আমাদের depreciation হবে 25% reducing balance method, এবং ফাইনাল ইয়ারে কোনো depreciation হয় না। We all know that, therefore I'm just skipping the entire discussions till the written down value. I mean, that's the summary. We should assume that all tax flows occur on the last day of the financial year. By default, this is our assumptions. Right? Global pays a corporate tax rate 30% on its taxable profits. So tax rate is 25%, 35%, sorry, 30%, payable at the end of the financial year in which profits are earned. It will be necessary to support GP12 by investing in an additional 120 million of working capital once its supply of electricity to the market commences. তাইলে এটা হচ্ছে এডিশনাল 120 মিলিয়ন ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল দরকার হবে যখন এটার ইয়াটা শুরু হবে। দ্যাট ইজ ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল তো অলওয়েজ নিডেড। At the end of the project, working capital will be recovered. So this is our by default assumption. The rate of inflation for the working capital is estimated at 5% per annum. So working capital এর উপর আমাদের ইনফ্লেশন কত আছে? 5% per annum. So আমাদের একটা হচ্ছে 7, 8, 9, 10. Okay, understood. Now, oops, where we are, okay. So 120 million, 5% হচ্ছে এটার উপর আপনার ইনফ্লেশন আছে। Global management has followed accepted practice in calculating the company's cost of capital. Accordingly, it uses money cost of capital figure 10% for the appraisal of capital projects. So why it is relevant and how does it impact in this situation? You see, আপনাকে বলেই দিয়েছে সমস্ত ক্যাশ ফ্লো মনিটর ফর্মে আছে, এক্সেপ্ট মানে আপনার কন্ট্রারি কোনো কথা বলা আছে, এক্সেপ্ট কন্ট্রারি বলা আছে কোথায়? শুধু ওয়ার্কিং ক্যাপিটালের ক্ষেত্রে। Therefore, we need to calculate the working capital separately by giving the impact of inflation. So that is all right. However,
সমস্ত ক্যাশ ফ্লো যেহেতু মনিটরি ফর্মে দেওয়া আছে, আমাদের কোন ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর ইউজ করতে হবে? মানি ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর, so that 10% shall be applied. So that is all right. So we need to have a calculation. যদি এই ম্যাথটা আমরা করতে চাই, we need to have two separate calculation. Number one, we need to have a calculation of depreciation and tax savings on depreciation that you will be able to do, I suppose. And number two, working capital. Working capital calculation করার পর, then you need to carry out the calculation of NPV for two closure date. What if the plan closes on 31st December 2009? What if the plan closes on 31st December 2010? So আপনাকে দুইটা separate cash flow করে then এটা বের করতে হবে. Look at the requirements. Advise Global if it should undertake the investment GP12, and if so, which if either of the two closure dates should be chosen for GP12. Your advice should be based on calculation of net present value at 31st March 2006. So 31st March 2006 এর উপর ক্যালকুলেশন করে এটা বলতে হবে যে whether if it should undertake the investment into GP12. Now এইখানে আমাদের মেজর যে প্রবলেমটা হবে আপনাদের সেটা হলো ওয়ার্কিং ক্যাপিটালের ক্যালকুলেশনটা। সো লেট মি হেল্প ইউ উইথ দ্যাট। ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল কিভাবে আমরা ইনফ্লেশনের ইম্প্যাক্ট দিব। ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল আমাদের টাইম হচ্ছে 2006, 2007, 2008, 2009 ফার্স্ট রাউন্ড এরকম, তাই না? যদি আমি টাইম বলি, এটা হচ্ছে 0 টাইম, এটা হচ্ছে 1, এটা হচ্ছে 2, এন্ড এটা হলো 3। ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল আমাদের কত ইনজেক্ট করতে হবে? 120 মিলিয়ন। তো আমি যদি এটার সাথে ইনফ্লেশনারি অ্যাডজাস্টমেন্ট দেই তাহলে কত হবে? এখানে 126, এখানে কত হবে? 0.05, এখানে কত হবে? 1.05, that is 138.9। এটা হচ্ছে আমাদের ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল। However, how we are going to show the cash flows? আমাদের ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ক্যাশ ফ্লো হবে CF ক্যাশ ফ্লো। ফার্স্ট ইয়ারে আমাদের 120 মিলিয়ন, এটা ঠিক আছে। সরি, এটা তো মাইনাস হবে, সো উই নিড টু গিভ দ্য মাইনাস সাইন। মানে ফার্স্ট ইয়ার মানে 0 টাইমে। ফার্স্ট ইয়ারে এসে দেখেন 120 মিলিয়ন মাইনাস দিস, তার মানে এডিশনাল 6 মিলিয়ন এখানে ইনজেক্ট করতে হবে। এখানে এসে 6.3 ইনজেক্ট করতে হবে। নাও হিয়ার ইজ এ ক্যাচ। ক্যাচ হলো দেখেন থার্ড ইয়ারে গিয়ে আমার কিন্তু পুরো টাকাটা রিকভার হবে। ইফ ইউ সাম দেবা কত হয় তাহলে টোটাল 132.3, এই যেটা। কিন্তু থার্ড ইয়ারে যখন রিকভার হবে এইটা কিন্তু উইথ ইনফ্লেশন হবে। উইথ ইনফ্লেশন মিন্স হচ্ছে এই যে 132.3 আছে এটার সাথে 5% যোগ হয়ে হবে, হুইচ ইজ অ্যাকচুয়ালি 138.915। এটা হচ্ছে আমাদের রিকভার হবে। ইজ ইট আন্ডারস্ট্যান্ডেবল টু ইউ? এই ক্যালকুলেশন বোঝা গেছে? আমার কিন্তু মানে জি যে স্যার, আমি যে ক্যালকুলেশনটা রিলেটেড ক্যাশ বুঝতে ফ্লো পেরেছি। করব, হ্যাঁ জি স্যার, ক্যালকুলেশনটা বুঝতে পেরেছি। বুঝতে পেরেছেন? আসলে বুঝতে পারেন নাই। এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন আছে, আমি আপনাদেরকে বলি। ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ইন ইউজুয়াল সিচুয়েশন এন্ড অর্ডিনারিলি এই ওয়ার্কিং ক্যাপিটালের যোগফল অলওয়েজ 0 হয়ে যায়। কেন 0 হয়ে যায়? কারণ হচ্ছে উই ইনজেক্ট দ্য ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল এন্ড আফটারওয়ার্ডস প্রবাবলি টুয়ার্ডস দ্য এন্ড অফ দ্য প্রজেক্ট উই রিকভার দ্য ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল, হোয়াটএভার ইট ইজ, অর ভাইস ভার্সা। সো আমাদের প্লাস মাইনাস হয়ে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল অলওয়েজ 0 হয়ে যায়। However, in this particular situation, if you sum them up, this is not 0. এখানে দেখবেন একটা গ্যাপ আছে। কত গ্যাপ আছে? 6.615. Why it is so? Because a working capital is subject to inflation, therefore এটার যোগফল 0 হচ্ছে না, শুধুমাত্র ফাইনাল ইয়ারের যেটা আছে ওইটার ডিফারেন্স হবে। সো একটা জিনিস মাথায় নিয়ে নেন, যদি আমার ওয়ার্কিং ক্যাপিটালে ইসের ইম্প্যাক্ট না থাকে, ইনফ্লেশনের ইম্প্যাক্ট না থাকে, তাহলে ওয়ার্কিং ক্যাপিটালের এই কলামের যোগফল মানে সরি এই রো এর যোগফল কি হবে? 0 হবে। So the difference will only arise if inflationary adjustment is there. বোঝা গেছে এবার? জি স্যার। ওকে, তাইলে এবার বলেন তো
হোয়াট ইফ আমরা সেম ক্যালকুলেশনটা নিয়ে আমরা 2010 এর জন্য করব, বিকজ ইউ হ্যাভ গট অ্যানাদার সিরিজ, তাই না? 2010 মানে এটা হবে 4। এবার আমার একটু বলেন তো আপনারা এই ক্যালকুলেশন কি হবে? বলেন কোথায় কি অ্যাডজাস্টমেন্ট হবে? ফার্স্টলি 4th ইয়ারে গিয়ে আমি এটার সাথে 1.05 ইনফ্লেশনারি অ্যাডজাস্টমেন্ট দিব। তো 3rd ইয়ারে আমাকে আবার ক্যাপিটাল ইনজেক্ট করতে হবে, রাইট? এবং ফাইনাল ইয়ারে গিয়ে আমি পুরো টাকাটা অ্যালং উইথ ইনফ্লেশন রিকভার করব, হুইচ ইজ 145। দিস ইজ হোয়াট ইট ইজ। এবার কি ক্লিয়ার? জি স্যার। আজানটা শেষ হয়ে যাক, আদারওয়াইজ ইউ ওয়ন্ট বি এবল টু লিসেন। একটু ওয়েট করি আমরা, জাস্ট 1 মিনিট। হ্যালো গাইস, আই এম ব্যাক। সো আপনারা কি সো ফার সো গুড? হ্যালো, মানে সো ফার সো গুড? ইয়েস স্যার। জি স্যার। ওকে, নাও দেখেন আমাকে কি করতে বলছে, দুইটা ক্লোজার ডেটে আমাকে হচ্ছে এখন ইয়াটা ক্যালকুলেশন করতে হবে, এনপিভি ক্যালকুলেশন করতে হবে। সো ভেরি সিম্পল, উই হ্যাভ গট রেভিনিউ, ইউ হ্যাভ গট GP12 কস্ট। সো আপনি এই কস্টটাকে মাইনাস করবেন, ভেরিয়েবল কস্ট সেভটাকে আপনি যোগ করবেন, যোগ করে যেটা হয় সেখান থেকে ইনকাম ট্যাক্সটাকে মাইনাস করবেন। করার পর আপনি যে 1200 মিলিয়ন ইনভেস্ট করবেন সেটা মাইনাস করবেন, প্লাস এই 1200 এর উপর যে ট্যাক্স সেভিংস অন ক্যাপিটাল অ্যালাউন্স বা ডেপ্রিসিয়েশন হোয়াট এভার ইউ কল, সেটাকে সেপারেট ক্যালকুলেশন করে বসিয়ে দিবেন। আপনার যে ওয়ার্কিং ক্যাপিটালের যে ক্যালকুলেশন করছেন সেটাকে আপনি ওইভাবে বসিয়ে দিবেন, ডিকমিশনিং কস্ট বসিয়ে দিবেন, দেন এটাকে 10% ডিসকাউন্টিং দিয়ে যদি ডিসকাউন্ট করেন, দেন ইউ উইল গেট দ্য এনপিভি। লেট মি শো ইউ দ্যাট। Yeah, that is very straightforward, and you should be able to do that. Can you see that answer book of Global Power Limited? দেখা যায়? স্যার ওকে, দেখেন এখানে ইনকাম রয়েছে, এক্সপেন্ডিচার, ভেরিয়েবল কস্ট সেভ, এখান স্যার থেকে দেখা যায় না, স্যার দেখা দেখা যায় যায় না। ওকে ওকে, এই যে দেখেন আমি এবার দিয়েছি, এবার দেখা যায়। জি স্যার। ওকে, ইউ সি আমরা প্রথমে কি নিয়েছি, রেভিনিউ বা ইনকাম, মানে যদি ক্লোজার ডেট 2009 হয়, ওর এক্সপেন্ডিচার মাইনাস করছি, ভেরিয়েবল কস্ট সেভ নিয়েছি, নিয়ে ওইখান থেকে ট্যাক্স অন নেট ইনকাম মাইনাস করছি। ইনভেস্টমেন্ট কত ছিল, 1200 মিলিয়ন, এবং
T3 মানে 2009 যদি আমরা এটাই করতাম, ডিকমিশনিং কস্ট ছিল 90। ট্যাক্স অন ইনভেস্টমেন্ট আমাদের ওই যে দেখেন জিরো টাইম থেকে ট্যাক্স সেভিংস অন ইনভেস্টমেন্ট, এটা মানে দ্যাট ইজ ডেপ্রিসিয়েশনের উপর, সেটাকে আমরা নিয়েছি। ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল, ইউ সি ওয়ার্কিং ক্যাপিটালের ওই যে ক্যালকুলেশনটা আমরা করছি সেই 2009 ক্লোজার হলে সেটা আমরা নিলাম, নিয়ে ইউ গট দ্য রেলিভেন্ট ক্যাশ ফ্লো এবং তাকে ডিসকাউন্টিং করে ইউ গট দ্য এনপিভি অফ 70.9। ইজ দ্যাট ওকে? জি স্যার, এটা ওকে। আপনাদেরকে ওই ক্যালকুলেশনটা দেখায়, ওই যে ইনভেস্টমেন্ট অ্যালাউন্স, এটা তো আপনার পারার কথা যে ইনভেস্টমেন্ট অ্যালাউন্স কিভাবে আমরা করছি, ওই যে জিরো টাইমে 1200, ওইখান থেকে ডেপ্রিসিয়েশন, তার উপর 30% ট্যাক্স সেভিংস, ওই যে আপনাদেরকে আমি দেখিয়েছি না, ওইটা অনুযায়ী হলো। ওয়ার্কিং ক্যাপিটালের ক্যালকুলেশন দেখেন, ওই যে আমি একটা ভাবে করছি, ওরা ডিফারেন্ট ওয়েতে করছে। হোয়াট এভার দ্য ফর্মুলা ইউ ফলো, ইট শুড প্রডিউস এক্সাক্ট সেম রেজাল্ট। Similarly, you need to do it for closure 2010, and you need to consider income, expenditure, variable cost save, net income, tax on income, investment and decommissioning cost, tax on investment, working capital. You got the cash flows and discounting factor, and you got the NPV. So which NPV is higher, 2009 or 2010? একটা আছে 70.9 আর একটা আছে 92.10. এইবার I have got some important question for you. দেখেন এইখানে that is the thing you need to learn and earn 2010। দেখেন আমরা যে এনপিভি বের করছি, রাইট? Where is that? আমরা বের করেছি এনপিভি, একটা আছে হচ্ছে 70.9, তাই না? আর একটা আছে 92.2 মিলিয়ন। একটা প্রজেক্টের দুইটা ক্লোজার ডেট আমরা চিন্তা করতেছি, and the previous math we did solve, that is profit is limited, that was the replacement decision. ওইখানে 3 বছর ভার্সেস 4 বছর ছিল। এইখানে আমাদের এই প্রজেক্টটা 2009 বা 2010-এ ক্লোজ হবে। নাও হাউ ইউ আর গোইং টু মানে ডিসাইড অন, আপনারা বলে দিয়েছেন কিন্তু স্ট্রেট ওয়ে, ইট শুড বি বেসড অন দ্য টোটাল এনপিভি হুইচ ইজ 92.2, মানে 2010 শুড বি পিকড আপ, তাই তো? জি স্যার। এইটা দেখেন, এটা এত স্ট্রেট ফরওয়ার্ড না। আপনার অ্যান্সার সামহাউ ইজ কারেক্ট বিকজ এই পার্টিকুলার প্রজেক্টটা নট রিপিটেটিভ ইন নেচার। ট্রাই টু ফলো মি হোয়াট আই এম সেইং। এই প্রজেক্টটা কিন্তু ওয়ান অফ। এই প্রজেক্টটা কি বলেছি? অন অফ, মানে একবার হয়ে শেষ হয়ে যাবে। যেহেতু এটা অন অফ, সেহেতু আমাকে রেজাল্টটা নিতে হবে এনপিভির ভিত্তিতে, অ্যাবসলিউট এনপিভির ভিত্তিতে রেজাল্ট ইজ অলরাইট। আমি কি বুঝাইতে পারতেছি আপনাকে? জি স্যার। যদি তাহলে কি স্যার আমরা এখানে এই ডিকমিশনিং কস্টটা আমরা এখানে ইয়ে করব, কি মানে এটা ধরবো যে এটা কোনটা ডিকমিশনিং কস্ট কম হবে? সেটা কি আমি বলছি নাকি? এনপিভির ভিত্তিতে নিতে হবে। ডিকমিশনিং কস্ট কারো এনপিভি, এই যে এনপিভির কোনটা হায়ার? 2010। সো আমি 2010 কি সিলেক্ট করব। ওকে? জি স্যার। যদি প্রজেক্ট রিপিটেটিভ হইতো, রিপিটেটিভ নেচারের হইতো, তখন কিন্তু আমরা এনপিভির ভিত্তিতে নিলে ঠিক হইতো না। তখন আমাকে কি করতাম বলেন তো? ইকুইভ্যালেন্ট অ্যানুয়াল এনপিভির ভিত্তিতে নিতাম। কারণ কি? আমাকে এবং এটা রিপিটেটিভ ইন নেচার, তাইলে তো আমি এই প্রজেক্টটা এভরি 3 ইয়ার্সে হচ্ছে অল্টারনেট করব বা রিসাইকেল করব। বুঝে গেছে? কিন্তু যেহেতু আমি জানি যে এটা ওয়ান অফ, এই জন্য আমরা এনপিভির ভিত্তিতে ডিসিশন নিচ্ছি। তাহলে এটা যদি রিপিটেটিভ নেচারে হতো, তাহলে আমরা ইকুইভ্যালেন্ট অ্যানুয়াল এনপিভির ভিত্তিতে ডিসিশন নিতাম। আমরা কি ক্লিয়ার? জি স্যার, ক্লিয়ার। কি বুঝছেন বলেন? স্যার যদি রিপিটেটিভ নেচার হয় তাহলে আমরা ইকুইভ্যালেন্ট অ্যানুয়াল এনপিভি এর অনুযায়ী নেব, আর যদি রিপিটেটিভ নেচার না হয় তাহলে আমরা মানে আপনার কাছে কি এটা সেন্স মেক করতেছে? কারণ কি?
তখন আমি ওইভাবে তো ওয়েলথ ম্যাক্সিমাইজেশন করতে পারতাম, তাই না? প্রজেক্টটা 4 বছর না চালায় 3 বছর চালিয়ে স্টপ করে আবার যদি নতুন করে শুরু করি তাহলে আমার আর্নিং বেশি হবে, অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট। ওকে, জি স্যার। মানে তখন হচ্ছে যেটা আমার হায়ার, দ্যাটস হোয়াট আই এম সেইং, আইদার আই এম অ্যাসিউমিং 3 ইয়ার যদি বেশি হয় তখন 3 ইয়ার, যদি 4 ইয়ারে হয় তাহলে 4 ইয়ার। আর যখন এরকম কিছু বলা না থাকবে তখন এনপিভির ভিত্তিতে অ্যাবসোলুট এনপিভি হুইচ ইজ এই কেসে 92.2 2010-এ আছে, সো আমরা ওইটা সিলেক্ট করব। কারো কোনো কোশ্চেন আছে কিনা সো ফার? সো উই হ্যাভ লার্ন সো মেনি থিংস। এখানে আপনারা ভাবতেছেন কি ম্যাথ করলাম, এই ম্যাথ ইজ কোয়াইট বিউটিফুল এন্ড কোয়াইট ইজি। কেন ইজি? আমি আপনাদেরকে বলছি, আপনার ইনভেস্টমেন্ট অ্যাপ্রেজাল ইজ মোস্ট ইন্টারেস্টিং থিং। যদি আপনি পারেন, ইটস লাইক স্টোরি টেলিং, আপনি প্রত্যেকটা দেখবেন, দেখে দেখে আপনি ওটার অ্যাডজাস্টমেন্ট দিবেন, দিলে আপনার কাজ শেষ। সো উই স্টার্টেড উইথ কনস্ট্রাকশন, কনস্ট্রাকশন বছরের শেষে হয়েছে, দেয়ারফর আমরা জিরো টাইম থেকে ডেপ্রিসিয়েশন শুরু করছি। আমাদের ওয়ার্কিং ক্যাপিটালে ছিল, ওয়ার্কিং ক্যাপিটালে হচ্ছে আপনার ইনফ্লেশনারি অ্যাডজাস্টমেন্ট ছিল না, হুইচ ওয়াজ গিভেন ইন রিয়েল টার্ম, দেয়ারফর আমরা ওইখানে ওয়ার্কিং ক্যাপিটালে ইনফ্লেশনারি অ্যাডজাস্টমেন্ট দিয়ে ওয়ার্কিং ক্যাপিটালটাকে ক্যালকুলেশন করছি। We have not considered fixed cost reallocated because এটা হচ্ছে that is like fixed in nature, so company doesn't need to incur anything extra or incremental, therefore আমরা ওইটাকে ইগনোর করছি। So করে then we have got another decommissioning cost. Decommissioning cost বলছে যে is not subject to tax, so straight away decommissioning cost কে মাইনাস করছি করে, এবং এখানে বলা আছে প্রজেক্ট অফ ওয়ান অফ ইন নেচার, therefore আমরা অ্যাবসলিউট এনপিভি এর ভিত্তিতে ডিসিশনটা নিয়েছি। Had there been any indication related to like repetitive in nature or recyclation in nature, তাহলে আমরা ডেফিনেটলি ইসের ভিত্তিতে মানে ইকুইভ্যালেন্ট অ্যানুয়াল এনপিভি এর ভিত্তিতে ডিসিশন নিতাম। So I hope it is understandable, huh? Now let's go back to the question. পরের দেখেন কি কোশ্চেনটা আছে। পরের কোশ্চেনে বলছে নাম্বার বি, calculate decommissioning cost at 31st March 2010. That would make global management indifferent as to which of the two possible closure dates of GP12 to choose. Number B is quite interesting, এবং the way it has been solved in your book is not quite logical. So there are some errors. I would say this is like typo error. এই বইয়ে রয়েছে, ইউজুয়ালি ICAB এর বইয়ে ভুল পাওয়া রিয়েলি টাফ, তো এখানে এটার একটা ভুল হয়েছে ওদের, মেবি আনইন্টেনশনাল একটা ভুল। সো এই ডিকমিশনিং কস্ট, এইখানে দেখেন কোশ্চেনটা কি করছে, ডিকমিশনিং কস্ট 31st মার্চ 2010-এ কত হলে that would make global management indifferent as to which of Hello, are you guys with me? My internet, বুঝছেন, it's like absolutely ridiculous. এখন আমি আমার মোবাইলের হটস্পট দিয়ে করছি, কানেক্ট করছি। সো আপনারা কোশ্চেনটা দেখেন,
ডিকমিশনিং কস্ট 2009 আছে 90, 2010 আছে কত 370. The question has therefore arisen the decommissioning cost. Let me just write here decommissioning cost. এটা হলো 2009 কত 90 আর এখানে কত আছে 370. বলছে 2010-এ ডিকমিশনিং কস্ট কত হলে দুইটার এনপিভি সমান হবে, পয়েন্ট অফ ইনডিফারেন্স হবে, রাইট? এটা আমি ডিলিট করে দিলাম। এখন দেখেন 2010-এর এনপিভি বেশি না 2009-এর এনপিভি বেশি? স্যার 10-এরটা। 10-এর এনপিভি। তাইলে আমি যদি 10-কে 9-এর সমান বানাতে চাই তাহলে এনপিভি কি কমাতে হবে না? জি স্যার। যদি কমাতে হয় ইন আদার ওয়ার্ডস তাহলে ডিকমিশনিং কস্টকে বাড়াতে হবে, তাই না? 10-কে যদি সেম আমি অ্যামাউন্ট 9-এর দিয়ে সমান বাড়াইতে হবে নাকি স্যার? সেম অ্যামাউন্ট কিনা সেটা পরে আসে, আগে আমি যে কোশ্চেনটা করি স্টিক টু দ্যাট অন। তাইলে ফার্স্ট আগে এগ্রি করেন যে আমি যদি এখানে এনপিভি কমাইতে চাই তাহলে ডেফিনেটলি আমার ডিকমিশনিং কস্ট বাড়াতে হবে, এটা কি জি স্যার। এগ্রি করেন? ওকে, জি স্যার। নাও লেটস লুক এট দ্য ডিফারেন্স। এখানে কতটুকু ডিফারেন্স আছে? 93.2 আর হচ্ছে এটা এটা হচ্ছে 21.3। 2010-এর এনপিভি বেশি আছে। এনপিভি মানে কি? প্রেজেন্ট ভ্যালু, তো প্রেজেন্ট ভ্যালু অফ ক্যাশ ফ্লোজ, রাইট? ক্যাশ ইনফ্লোজ। এটা হচ্ছে কারেন্ট টার্মে আছে। আর 370 এইটা কোন টার্মে দেওয়া আছে? এটা কি গ্রস টার্মে দেওয়া আছে না, বা ফিউচার টার্মে? জি স্যার। কারণ কি এটা 2010-এর, আর এনপিভিটা কবে? 2006-এর। ওকে, 2006-এর। তাইলে আমি দেখেন এখানে 2010 ভার্সেস 2006 এটা কি কম্পারেবল হয়? না স্যার, এটা তো হয় না। তার মানে এইটাকে 2010-এ আগে নিয়ে যেতে হবে। 2010-এ আমরা কিভাবে দেখেন, আমরা কি করি, ফিউ ইনটু ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর ইকুয়ালস টু প্রেজেন্ট ভ্যালু। তাহলে যদি আমি ফিউচার ভ্যালু বের করতে চাই তাহলে আমাদের ফর্মুলা কি হবে? ফিউচার ভ্যালু ইকুয়ালস টু প্রেজেন্ট ভ্যালু ডিভাইডেড বাই ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর। এটা কি এগ্রি করেন? কারণ আমার প্রেজেন্ট ভ্যালু অফ ক্যাশ ফ্লো সমান কি ফিউচার ভ্যালু ইনটু ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর। জি স্যার। জি স্যার। এখান থেকে যদি আমি প্রেজেন্ট ভ্যালু ডিভাইডেড বাই ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর, সো আমার ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর 2010-এ কত ছিল? 1/1.1 to the power 4. That was the discounting factor we had in year 10. অথবা 10 থেকে আপনি রেট নিয়ে আসতে পারেন। এটা কি এগ্রি করেন? 10th ইয়ারে আমার ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর এটা ছিল 10%-এ। ইয়েস। তাহলে এইটার ফিউচার ভ্যালু কত? 21.3 ডিভাইডেড বাই দিস ওয়ান, সো 31.18। সো এইটা যদি আমি বাড়ায় দেই ডিকমিশনিং কস্টে তাহলে অটোমেটিক্যালি এটার এনপিভি এটার সমান হবে। তাহলে হাউ মাচ উইল বি দ্য টোটাল ডিকমিশনিং কস্ট ফর 2010? সো ইট শুড বি সামেশন অফ 370 প্লাস 31.18। এটা আপনাদের বইয়ে একটু ভুল করা আছে, মানে ওরা টাইপো কিছু একটা করছে, মানে ওটা লজিক্যালি হয় না। ইট শুড বি দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। সো 41.18। এইবার কি আপনারা বুঝছেন এন্টায়ার মেকানিজম, ক্যালকুলেশন, লজিক? স্যার ক্যালকুলেশনটা স্যার আরেকবার ফার্স্ট থেকে বললে ভালো হয়। ওকে, আমরা যেটা বলার চেষ্টা করছি, দেখেন কোশ্চেনটা কি ছিল আগে, ফার্স্টলি কোশ্চেনটা বুঝেন। বলছে 2010-এর ডিকমিশনিং কস্ট কত হলে দুইটার এনপিভি সমান হবে। সো আমরা যখন এনপিভি দেখলাম যে আচ্ছা 2009-এর তো আসলে কম, তাইলে 10-এর যদি এনপিভি কে আমি 9-এর সমান বানাইতে হয় তাহলে ডেফিনেটলি আমাকে এনপিভি কমাইতে হবে। কতটুকু? 21.3, দুইটার ডিফারেন্স। সো দ্যাট ইজ গিভেন ইন প্রেজেন্ট ভ্যালুটা। ওকে ফাইন, ওইখানে আমি স্টপ বলব। এখন আরেকটা জিনিস কনফার্ম যে যদি আমি 2010-এর
এনপিভিটা কি কমাইতে চাই, তাহলে আমাকে ডিকমিশনিং কস্টকে বাড়াতে হবে, কারণ এখানে আমাকে বলছে ডিকমিশনিং কস্ট ইজ দ্য ফ্যাক্টর হুইচ ইউ ক্যান প্লে উইথ। তাইলে আমাকে ডিকমিশনিং কস্ট যদি বাড়াতে হয়, টু হোয়াট এক্সটেন্ট? এখানে কোশ্চেন প্রবলেম হয়ে গেল যেটা, যে ডিকমিশনিং কস্ট ইজ গিভেন ইন ফিউচার টার্ম, দ্যাট ইজ 2010, whereas এনপিভি মানে কি আমার কারেন্ট ভ্যালু। কারেন্ট ভ্যালু হচ্ছে 2006 এর মার্চের কত 31 তারিখে হচ্ছে আমাদের ভ্যালু এটা। তাহলে একটা আছে প্রেজেন্ট ভ্যালুতে আর একটা আছে কি ফিউচার ভ্যালুতে, তাহলে দুইটা তো কম্পারেবল হবে না। সো আমাকে যে কাজটা করতে হবে, ওই এনপিভি কে আমাকে ফিউচার ভ্যালুতে কনভার্ট করতে হবে। সো ফিউচার ভ্যালুতে আমি কিভাবে কনভার্ট করতে পারি? উই অল নো প্রেজেন্ট ভ্যালু ইকুয়ালস টু ফিউচার ভ্যালু ইনটু ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর। তাহলে ফিউচার ভ্যালু সমান সমান প্রেজেন্ট ভ্যালু ডিভাইডেড বাই ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর, সিম্পল। সো আমি এটা যেহেতু 10 ইয়ারে 2010 over 1.1 to the power 4, যে 10-এর যে ক্যাশ ফ্লো বা প্রেজেন্ট ভ্যালু বের করছেন ওইখান থেকে স্ট্রেট ওয়ে বসাও দিতে পারে। বসিয়ে আমরা 21.3 কে এটা দিয়ে ডিভাইড করলাম, করে উই গট দা ফিউচার ভ্যালু অফ দ্যাট এনপিভি হুইচ ইজ 31.18। তাইলে আমার 370 তো অলরেডি আছে ডিকমিশনিং কস্ট, এইটার সাথে যোগ করে 401.18, তার মানে টোটাল ডিকমিশনিং কস্ট যদি এইটা আপনি আগে করেন ইন ইউর হোম, আপনি যদি মনে করেন যে না ইউ ওয়ান্ট টু ডু সাম সর্ট অফ অ্যানালাইসিস, আপনার যে বাসায় বসে এই বসায় দেন, ওই যে আপনার ফ্লোতে 10-এ 401.18 বসায় দেন, ডেফিনেটলি আপনার এনপিভি হবে 70.9। হোম ল্যাবে আপনি ইউ ক্যান ট্রাই যে আসলে এটা হয় কিনা, ডেফিনেটলি এটা হবে। এবার কি বোঝা গেছে? জি স্যার, এবার বুঝতে পেরেছি। স্যার এখানে একটা কনফিউশন এভরিবডি কি কনফিউশন? স্যার এখানে যদি প্রশ্ন বলছে যে 2009 এর সমান হতে হবে, তাহলে 10-এরটা যদি 9 এর সমানে করতে চাই, তাহলে 9-এরটা ইনফ্লেশন করে 10-এর সাথে আগে বানাই নেব না, যে 9-এরটা ইনফ্লেশন করলে 10-এর কত কাছাকাছি হয়, তারপর সেটা থেকে 92 বাদ দিব। Whatever you are saying, that is absolutely doable. So আমি যখন বলছি যে 10-কে আমি 9-এর সমান বানাবো, সো এই কারণে আমি বেসিক্যালি 10-কে যদি 9-এর সমান বানাইতে হয়, তাহলে ডিকমিশনিং কস্ট কি করতে হবে? বাড়াইতে হবে। এখন ধরেন 19টা বলছি, যদি এরকম আসতো প্রশ্নে যে আচ্ছা 9-কে 10-এর সমান বানাবো, তাইলে কি হইতো? দেখেন আসেন সলভ করি। 9-কে যদি 10-এর সমান বানাইতাম, তাইলে কি 9-এ আমার 21.3 কম আছে না প্রেজেন্ট ভ্যালু? আছে কিনা? জি স্যার, কম আছে। তাইলে এইখানে যদি আমি বাড়াতে চাই এনপিভি, তাইলে ডিকমিশনিং কস্ট বাড়াতে হবে না কমাতে হবে? কমাতে হবে। কমাতে হবে স্যার। কমাতে হবে। তাইলে 2009 মানে কি? 2009 মিনস হচ্ছে 1/1.1 টু দি পাওয়ার 3। তার মানে এইটা ছিল ফ্যাক্টর 2009, ঠিক কি না? জি স্যার। তাই না? তাহলে ওইটার ফিউচার ভ্যালু কত? মানে 2009 এর ভ্যালু কত? ওই প্রেজেন্ট ভ্যালুর হচ্ছে 28.35। মিনিং আমি যদি 90 মাইনাস এটা, তার মানে আমার ডিকমিশনিং কস্ট যদি 61.64 হয়, তাইলে আবার এটার এনপিভি 92.2 হবে। অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট। যদি আপনারা বলে 2009-কে 10-এর সমান হয়, তাইলে আপনি এই ফর্মুলা এই তরিকায় যাবেন। যদি আপনারা বলে 10-এরটা 9-এর সমান হবে, তাহলে একটা প্লাস একটা মাইনাস, বাট লজিক রিমেইন সেম। বোঝা যায়? হ্যাঁ জি স্যার, ক্লিয়ার। গুড। তাহলে এটা গেল নাম্বার 2। নাম্বার সি তে বলছে দেখেন, explain how Global's management will have calculated the cost of capital figure, make clear any assumptions that you have. দেখেন আমি আপনাদেরকে শুরুতে বলছিলাম ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট ইজ সাচ এ সাবজেক্ট, অল দ্য টপিকস আর ইন্টাররিলেটেড। বুঝতে পারছেন? অল দ্য টপিকস আর ইন্টাররিলেটেড। ইন্টাররিলেটেড কেন? দেখেন আমরা বলছিলাম কস্ট অফ ক্যাপিটাল ফিগার উইল বি ইউজড ইন দ্য এনপিভি ক্যালকুলেশন ইন দ্য ইনভেস্টমেন্ট অ্যাপ্রেজাল। সো ইউ নিড টু এক্সপ্লেইন হাউ ইউ হ্যাভ ক্যালকুলেটেড দ্য কস্ট অফ ক্যাপিটাল ফিগার। সো কস্ট অফ ক্যাপিটাল ফিগারের জন্য ইউ নিড টু ক্যালকুলেট কস্ট অফ ইকুইটি, কস্ট অফ ডেট, then you need to give the appropriate weightage according to the capital structure at market value. So these are the things you need to apply. And what are the assumptions you have made? যখন আমরা এই assumptions করি, WSCC এর ক্ষেত্রে we make like 4 or 5 assumptions.
Business risk remain unchanged, capital risk remains same, blah blah blah, tax rate same, এরকম কি কি assumptions আমরা নেই না? তারপরে interest rate remain unchanged, ওই assumptions গুলা এখানে বলে দিতে হবে, তাইলেই হয়ে যাবে। Will you be able to answer number C? কি? I'm assuming এটা আপনারা পারবেন। Let's talk about number কোন 5. কোন Number অ্যাজাম্পশন 5. গুলো আমরা ইউজ করছি ওইগুলোই তো আমরা এখানে বলবো, তাই না? হ্যাঁ, এখানে তো আপনি আসলে জানেন না কি assumptions, but by default you have got some assumptions. কি assumptions আছে যখন আমরা WC ইউজ করি, তার assumptions কি বলেন তো? ডব্লিউসিসি আমার নিউ স্যার প্রজেক্টের হচ্ছে রিস্ক কস্ট অফ ইকুইটি, কস্ট অফ ডেট, তারপর হচ্ছে প্রথমে হচ্ছে নিউ প্রজেক্টের বিজনেস রিস্ক বিজনেস সেম, সমান থাকবে তারপরে আপনার আর ক্যাপিটাল tax মিক্স সেম থাকবে, ট্যাক্সের রেট সেম থাকবে, এই লোন যে বড়োইং রেট করবেন সেটার রেট সেম থাকবে, অথবা নিউ প্রজেক্ট উইল বি ভেরি ইনসিগনিফিকেন্ট কম্পেয়ার টু ইউর এক্সিস্টিং প্রজেক্ট, সো অনলি দেন ইউ আর অ্যালাউড টু অ্যাপ্লাই দ্য কারেন্ট WSS। কতবার না এই জিনিস শিখাইছি, ওই জিনিসই এখানে বলবেন। এনিওয়ে, লেটস টক অ্যাবাউট নাম্বার 5. নাম্বার 5 ইজ সারাজেবল লিমিটেড। এটাকে বলে হচ্ছে আপনার, বলেন তো কি এটাকে? ক্যাপিটাল রেশনিং। ক্যাপিটাল রেশনিং জিনিসটা কি আগে আমরা বুঝি, দেন হচ্ছে উই শ্যাল বি সলভিং দিস। দেখেন আমি কিন্তু আপনাদেরকে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট কনসেপ্ট শিখাচ্ছি আর ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ম্যাথস শিখাচ্ছি, সো এইভাবেই কিন্তু আপনার ইয়া করতে হবে। লেটস টক অ্যাবাউট ক্যাপিটাল রেশনিং। ক্যাপিটাল রেশনিং, তো ক্যাপিটাল রেশনিং জিনিসটা, ক্যাপিটাল রেশনিং হলো, লেটস সে আপনার ইউ হ্যাভ গট ইনভেস্টমেন্ট অপরচুনিটি of like A, B, C, D, E. পাঁচটা ইনভেস্টমেন্ট অপরচুনিটি রয়েছে, and you need funding of like 100, 120, 80, 90 and 50. That are all together, this is the fund required for the investment, right? How much is it? And you have key ledger. Why did 0? Yes, 440 million টাকা আপনার দরকার, এটা হচ্ছে ইনভেস্টমেন্ট দরকার। এবার মনে করেন এনপিভি, প্রত্যেকটার এনপিভি পজিটিভ আছে, মনে করেন এটা আমরা ধরে নিচ্ছি পজিটিভ আছে। এই বীর, আমি ক্লাসে ফোন দিও না এখন। হ্যালো, ওয়ালাইকুম আসসালাম, শোনো আমি ক্লাসে, এখন কথা বলা যাবে না, পরে। হ্যাঁ, ওকে। তো যেটা আমরা বলছিলাম যে আপনার 440 মিলিয়ন আমাদের ইনভেস্টমেন্ট এবং হচ্ছে এনপিভি আছে প্রত্যেকটার পজিটিভ। আমার নর্মাল সিচুয়েশনে, if you have funding of 440 million available, you will be investing in all 5 projects. আমার কথা বোঝার চেষ্টা করেন। তাহলে অর্ডিনারি সিচুয়েশনে আপনার যদি পুরো 440 মিলিয়ন ফান্ড যদি আপনার অ্যাভেলেবল থাকে বা অ্যারেঞ্জ করতে পারেন, ইউ শুড ইনভেস্ট ইন অল 5 projects. ঠিক আছে, অ্যাকর্ডিং টু দ্য থিওরি, বিকজ ইট উইল বেসিক্যালি অ্যাড ভ্যালু টু দ্য কোম্পানি, it is basically in line with the wealth maximization concept, so that is all right. But আপনার যদি এরকম হয় যে ফান্ড অ্যাভেলেবল is only 300, is only কত? 300, এরকম যদি হয় তখন কি হবে? You will only invest in the best possible investment. আপনি তখন বেস্ট পসিবল ইনভেস্টমেন্টে বা
বেস্ট বেনিফিশিয়াল ইনভেস্টমেন্ট গুলাতে বা অপরচুনিটি গুলাতে আপনি ইনভেস্টমেন্ট করবেন। কারণ কি, আপনি তো সবগুলাতে করতে পারছেন না, সো আপনাকে তখন হচ্ছে বেস্ট পসিবল ইনভেস্টমেন্ট অপরচুনিটি গুলাকে পিক আপ করতে হবে। সেই পিক আপ করতে হবে কস্ট বেনিফিট অ্যানালাইসিস করে। সেই জিনিসগুলাই আমরা এখানে দেখব। আমরা কি ক্লিয়ার? জি স্যার। ক্যাপিটাল রেশনিং করতে পারছি? তাহলে ক্যাপিটাল রেশনিং মানে হচ্ছে আপনার লিমিটেশন অফ ফান্ড আছে, বাট ইউ হ্যাভ গট লটস অফ ইনভেস্টমেন্ট অপরচুনিটি, ইউ নিড টু পিক দ্য বেস্ট পসিবল ইনভেস্টমেন্ট অপরচুনিটি। আরেকটা কনসেপ্ট এখানে আপনাদের জানা দরকার, দ্যাট ইজ কল্ড মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ। মিউচুয়ালি, একটু আগে আমরা কি দেখলাম, ক্যাপিটাল রেশনিং এর কনসেপ্ট। আরেকটা দেখলাম মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ। মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ মানে হলো, ধরেন আপনার এই 5টা ইনভেস্টমেন্ট অপরচুনিটি আছে, সো when we say mutually exclusive, we will be selecting the best option and we will be automatically rejecting the other options. So এইখানে যদি আমি বলি আপনার প্রজেক্টস আর মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ, শুধুমাত্র এই কথাটা যদি বলা থাকে, তাহলে অল প্রজেক্ট আপনি ইভালুয়েট করবেন, করে you will be selecting number B and you will be rejecting all other 4 projects. Is that clear? জি স্যার, ক্লিয়ার। যদি এখানে আরো একটা ক্যাপিটাল রেশনিং এর ক্ষেত্রে আপনার একটা আছে বলে হার্ড ক্যাপিটাল রেশনিং, আর একটা আছে সফট ক্যাপিটাল রেশনিং। হার্ড ক্যাপিটাল রেশনিং মিন্স হচ্ছে আপনার এক্সটার্নাল ফান্ড আপনার কাছে অ্যাভেলেবেল না, ধরেন ব্যাংক থেকে আপনি লোন পাচ্ছেন না, অথবা আপনার ফরেন এক্সচেঞ্জ দরকার, ব্যাংক আপনার ওই ইটি দিতে পারতেছে না, সেটাকে বলে হার্ড ক্যাপিটাল। সফট ক্যাপিটাল রেশনিং মানে হচ্ছে ইট ইজ ইম্পোজড বাই ইয়োর ওন by internal problem. Let's say you do not have the management capacity to handle that, even though it is commercially viable. That is called soft capital. এখানে আরেকটা জিনিস আছে, প্রজেক্টটা ডিভিজিবল ভার্সেস ইনডিভিজিবল। ডিভিজিবল ভার্সেস ইনডিভিজিবল। How does it impact? ডিভিজিবল মানে হচ্ছে, যদি আপনাকে ক্যাপিটাল রেশনিং এর ক্ষেত্রে বলে দেয় প্রজেক্টস আর ডিভিজিবল, ইট মিনস আপনি এই যে 300 কোটি টাকা বা 300 মিলিয়ন আসছে, এটা আপনি দেখেন যে আমার যদি প্রথম 3টা নেই তাহলে 300 মিলে যায়, কিন্তু ক্যান ইউ গ্যারান্টি যে প্রথম 3টা কস্ট বেনিফিশিয়াল হবে? বলা যায় না। কিন্তু অন্যগুলা নিলে আপনি দেখবেন 300 মিলতেছে না, এটা ভারী মুশকিল হয়ে গেল। তাহলে এই ক্ষেত্রে যদি বলা থাকে প্রজেক্টস আর ডিভিজিবল, তাহলে আপনি পার্শিয়াল প্রজেক্ট নিতে পারবেন। কি বললাম? পার্শিয়াল প্রজেক্ট নিতে পারবেন ডিভিজিবল যখন হবে। তার মানে লেটস সে আমি র্যাঙ্কিং করলাম, এ হচ্ছে নাম্বার 1, বি হচ্ছে নাম্বার 2, তাহলে এ আর বি নাম্বার 2 এবং বি হচ্ছে নাম্বার 3। ইউ সি র্যাঙ্কিং করলাম 1, 2 এবং এটা হলো নাম্বার 3। কিন্তু এই 3টা ইনভেস্টমেন্ট দিলে আমার কয় টাকা লাগবে দেখেন, 100, 120 এবং 90। তার মানে কত লাগে? 310। কিন্তু আছে কত আপনার? 300। সেই ক্ষেত্রে আপনি র্যাঙ্কিং নাম্বার 1 পুরোটা নেবেন, র্যাঙ্কিং নাম্বার 2 পুরোটা নেবেন, এবং র্যাঙ্কিং নাম্বার 3 ওই যে অনলি 80 মিলিয়ন ইনভেস্ট করবেন, বাকি 10 মিলিয়ন অন্য কেউ করবে। দ্যাট ইজ কল্ড ডিভিজিবল। কিন্তু যদি আপনাকে বলা থাকতো যে প্রজেক্ট আর ইনডিভিজিবল, তাইলে আপনি আসলে ওই প্রজেক্ট ডি নিতে পারতেন না, কারণ আপনাকে এন্টায়ার প্রজেক্ট নিতে হবে, আদারওয়াইজ আপনি নিতে পারবেন। এবার কি ক্লিয়ার? জি স্যার। ওকে, এইবার আমরা একটু এটার কোশ্চেনটা দেখি। স্যার একটু হার্ড ক্যাপিটাল রেশনিং আর সফট ক্যাপিটাল রেশনিং একটু দেওয়ার বলে দিত। থিওরি হার্ড ক্যাপিটাল মানে হচ্ছে আপনি ধরেন এই যে 440 মিলিয়ন হলে আপনি এই ইনভেস্টমেন্ট সবগুলা নিতে পারতেন। নাও লেটস সে ইউ নিড সাম সর্ট অফ বরোইং, বাট ব্যাংক ইজ গিভিং ইউ ফাইন্যান্স। তার মানে কি, আপনার এক্সটার্নাল কন্ডিশনস ইজ ইম্পোজিং দ্য লিমিটেশন। দ্যাট ইজ হার্ড ক্যাপিটাল রেশনিং। ওকে, or bank is not giving you the LC or whatsoever to open up that project because you need to import the machineries in the current situation in Bangladesh. That is called hard capital rationing. Soft capital rationing on the other hand is imposed by internal management. Internal management মানে হচ্ছে, ধরেন আপনার একটা opportunities আছে, but you don't have internal resources or capabilities to carry it on. So that is called soft capital rationing. This is like theoretical bit. Okay? জি স্যার। বুঝছেন? Now number 5. আমরা what if we don't have any break? আমরা এটারে কন্টিনিউ করে যাই, করে আমরা একটু আগে আগে শেষ করে দিব। What do you think? No break?
ওকে ওকে না স্যার, break ব্রেক লাগবে না। একটা ব্যাপার আছে, মানে এই যে ম্যাথ গুলা এগুলো করার পরে আপনার মাথার উপর দিয়ে যাবে যদি ইফ আই কন্টিনিউ। আচ্ছা দেখি, লেটস সলভ নাম্বার 5, দেন উইল ডিসাইড। Tarikul Limited has identified 5 investment opportunities. সে 5টা investment opportunity identify করছে। Each cash flows associated with the projects are as follows: project A, B, C, D, E. 5টা প্রজেক্টের দেখেন ক্যাশ আউটফ্লো এবং ইনফ্লো দেওয়া আছে। Rank the projects according to their desirability on the assumption that they are mutually exclusive and funds are freely available to Tarikul Limited at a cost of capital of 10%. So mutually exclusive মানে কি বলছি বলেন তো, একটু আগেই না আপনাদের শিখালাম। স্যার একটা বেস্ট প্রজেক্ট অপশনটা সিলেক্ট নিব করলে আমরা, বেস্ট একটা অপশন বেস্ট গুলো নিব প্রজেক্ট স্যার। সিলেক্ট করলে একটা বেস্ট Best option প্রজেক্ট গুলো সিলেক্ট করলে একটা প্রজেক্ট সিলেক্ট করলে আদার প্রজেক্ট গুলো ডিভিশন হয়ে যাবে, মানে Right. ওগুলো বাদ একটা যাবে। না, আপনার অ্যান্সার হবে হচ্ছে will be selecting the best one and automatically rejecting the others, right? তাইলে আপনার কাজ হবে A B C D E সবগুলার এনপিভি বের করবেন, যেটা বেস্ট বড় সেটা আমরা অ্যাকসেপ্ট করব, বাকিগুলা রিজেক্ট করব। এটার এনপিভি বের করা খুব ইজি না বলেন? এখানে কি কোনো ইয়ে আছে? ক্যাশ ফ্লো দেওয়াই আছে, জাস্ট এটারে প্রেজেন্ট ভ্যালু করে আপনি এনপিভি বের করে ডিসিশন নেবেন। পারা যাবে? জি স্যার। নাম্বার এ তে কোনো প্রবলেম আছে কিনা? স্যার পারা যাবে। Good. B দেখেন, assume that projects are independent and divisible. Projects are independent and divisible. Divisible মানে কি? একটু আগে আপনাদেরকে শিখেছি। স্যার যদি Partial প্রয়োজন project- হয় আমার Divisible মানে কি? পার্সিয়াল Very good. Partial project can be undertaken. So, and the capital available for investment T0 is restricted to 50,000. T0 তে আপনার capital available is restricted to 50,000. তার মানে আপনার এখানে capital rationing এর কোশ্চেন চলে এসেছে। দেখেন T0 তে if I want to take the entire project, how much fund do we require? 15 আর 30 কত? 45 আর 35 কত? 80 আর 10 কত? 90। তার মানে 90,000 টাকা ফান্ড আর রিকোয়ার্ড, কিন্তু আপনার ফান্ডের অ্যাভেলেবিলিটি কত? 50,000। তার মানে ইউ ক্যানট টেক অন এভরি প্রজেক্ট, তাইলে আপনাকে এখানে একটা ক্যাপিটাল রেশনিং করতে হবে। দেয়ার আফটার ফান্ডস আর এক্সপেক্টেড টু বি ফ্রিলি অ্যাভেলেবল এট দ্য কস্ট অফ ক্যাপিটাল, মানে এইটার পরে T0 পরে আর কোনো প্রবলেম নাই, এটার পরে আপনার ফান্ড পাবেন। তাইলে আমাদের এইখানে এটা করতে হবে। এটা করতে গেলে আমার কিছু ইনফরমেশন দরকার, এই ইনফরমেশন গুলো আপনারা দিয়ে আমাকে একটু কাইন্ডলি হেল্প করবেন। হেল্প কি করবেন বলেন? আমাকে বলবেন এনপিভি কত প্রজেক্টের এবং প্রত্যেকটা প্রজেক্টের ক্যাশ আউটফ্লো কত। ইউ শুড হ্যাভ দিস কোশ্চেন এন্ড অ্যান্সার উইথ ইয়োরসেলফ। আছে না আপনাদের কাছে? কি আমি না দিচ্ছি এগুলো আপনাদের? ইউ গাইজ আর টেরিবল, ট্রাস্ট মি। আপনাদেরকে না এগুলো আমি দিচ্ছি, আপনারা এইগুলা এখন দেন যে আমাদের, হ্যাঁ তাই এগুলো আমাকে এখন বলবেন, ইয়া ইনফরমেশন চাইবো সেগুলো দিবেন। ক্যাপিটাল রেশনিং এট T0, আমরা T0 টাইমে ক্যাপিটাল রেশনিং করতেছি, ওকে? এবং আমাদের ফান্ড ইজ রেস্ট্রিক্টেড টু কত? 50,000 অনলি। নাও হ্যাভ গট প্রজেক্ট A, B, C, D and E. আমাদের ইনভেস্টমেন্ট কত দরকার বলেন তো? কত? পনেরো, 30, 35, 10। 30, 35, 10, আমি সব অ্যাবসলিউট নাম্বারে দিচ্ছি এবং নাম্বার E 0। আমাদের এনপিভি কত? এনপিভি হচ্ছে, তাহলে I need to go back to the answer sheet. Answer number 5. Where is it? Here you go. Number 5 এ দেখেন
এনপিভি হচ্ছে 6.7, 15.1, 6.7, 15.1, দেন কত আছে -2.6, 7.9, তারপরে হচ্ছে 18.6। এটা হলো আমাদের এনপিভি। দেখেন এখন আমাদের যে কাজটা করতে হবে, এনপিভি ডিভাইডেড বাই ইনভেস্টমেন্ট, এটা আমরা বের করার চেষ্টা করব। এটা বের করে আমরা র্যাঙ্কিং করব। এই এনপিভি ডিভাইডেড বাই ইনভেস্টমেন্ট যদি আপনি করেন, হোয়াট ইজ দ্য ইনসাইটস ইউ আর গেটিং, তার মানে প্রতি টাকা ইনভেস্টমেন্টে আপনার এনপিভি কত জেনারেট করতেছেন, এই ফর্মুলার বা রেশিওর মাধ্যমে এটা বের হচ্ছে। এটা কি বোঝা যায়? এনপিভি ডিভাইডেড বাই ইনভেস্টমেন্ট, এটার স্যার, সামনে এটা নজরুল বা ইন্টারপ্রিটেশন, তাই না? আমি স্যার। এনপিভি কে যদি ইনভেস্টমেন্ট দিয়ে ডিভাইড করি, তাহলে বেসিক্যালি আমার যে জিনিসটা আসবে সেটা হলো কি, মানে পার টাকায় আমার কত মানে ইয়ে আসতেছে, আর এনপিভি টাকা আসতেছে। ইনভেস্টমেন্টে আমার কত এনপিভি আসতেছে। অলরাইট, দেখেন এইখানে নাম্বার তে একটা এরর আসছে। আপনারা যারা সায়েন্সে পড়ছেন, দেখেন সামথিং ডিভাইডেড বাই জিরো, ওইটাকে কি বলে? ইনফিনিটি। সায়েন্সের কেউ আছে? স্যার ইনফিনিটি হয়ে সামথিং ডিভাইডেড বাই জিরো, এটাকে কি বলে? ইনফিনিটি। ইনফিনিটি আপনার রেজাল্ট হয়। এখন আমি যদি র্যাঙ্কিং করি, হাউ ডু ইউ ডু দ্য র্যাঙ্কিং? র্যাঙ্কিং যখন করব, এই কোশ্চেন গুলা খুব ভালো করে ফলো করবেন। যখন আমাকে বলছে, এটাকে বলে রেশনিং এর আবার আরেকটা টার্ম আছে, একটা হচ্ছে সিঙ্গেল পিরিয়ড ক্যাপিটাল রেশনিং, সিঙ্গেল পিরিয়ড রেশনিং ভার্সেস মাল্টি পিরিয়ড রেশনিং। সিঙ্গেল পিরিয়ড রেশনিং কি? সিঙ্গেল পিরিয়ড রেশনিং মানে আপনার যে ক্যাশ ফ্লোর প্রবলেম, ওইটা একটা মাত্র ইয়ারে থাকবে, পরবর্তী বছরগুলোতে আর কোনো ক্যাশের সমস্যা থাকবে। মাল্টি পিরিয়ড রেশনিং মানে হচ্ছে আপনার এই রেশনিং ফার্স্ট ইয়ারেও হইতে পারে, থার্ড ইয়ারে হইতে পারে, আবার ফিফথ ইয়ারে হইতে পারে, ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ইয়ারে হইতে পারে। তার মানে এটা একটা মুশকিল। সো আপনার পরীক্ষায় অবশ্যই আপনার এগুলো আসবে হচ্ছে সিঙ্গেল পিরিয়ড রেশনিং। মাল্টি পিরিয়ড আসলে আর ওইটা আর পরীক্ষা দেওয়া লাগতো না, ঠিক আছে? ওটা ঝামেলা হয়ে যাবে, ওটা পরীক্ষা আসে না এই লেভেলে। অলরাইট, তখন হয়তো সফটওয়্যার বা অন্য কোনো সফিস্টিকেটেড টুলস ইউজ করতাম। সো এখন আমরা যদি র্যাঙ্কিং করি, সো এইখানে সিঙ্গেল পিরিয়ড এন্ড মাল্টি পিরিয়ড রেশনিং এর কনসেপ্টটা অ্যাপ্লিকেবল। কেন আমি এটা বললাম, দেখেন আমাদের বলছে জিরো টাইমে আমাদের ক্যাপিটাল রেশনিং বা ক্যাশের প্রবলেম আসছে, তারপরে কি আর কোনো ক্যাপিটাল মানে ক্যাশের প্রবলেম আছে? যদি আমি বলি শুধু জিরো টাইমে বা ইনিশিয়ালি আমার ক্যাশের প্রবলেম আছে, তার মানে ইমপ্লাইড পরের বছরগুলোতে আর কোনো প্রবলেম নাই। কিন্তু আমার এনপিভি হাইয়েস্ট কোনটায়? ইতে। তাহলে ইতে কি আমার জিরো টাইমে কোনো ইনভেস্টমেন্ট করা লাগবে? না স্যার, কোনো ইনভেস্টমেন্টের দরকার নেই। লাগছে না। তার মানে পরবর্তীতে আমার ক্যাশ অ্যাভেলেবল থাকবে। সো লজিক্যালি I should take up the E because it is giving inflative result and I will have no problem afterwards with the investment in E. So therefore I should pick number E at the first point. বুঝলেন আপনারা আমার কথা? কে বলবেন এটা? বুঝছেন কিনা না, নাকি আবার বলতে হবে? স্যার আরেকবার বলতে হবে। তার মানে কি নাই? আচ্ছা ঠিক আছে, one more time। যেটা আমরা বলার চেষ্টা করছি, দেখেন আমাদের বলছে সিঙ্গেল পিরিয়ড ক্যাপিটাল রেশনিং, তার মানে হচ্ছে জিরো টাইমেই আমার ক্যাশের প্রবলেম থাকবে। আমার ক্যাশের দরকার ছিল 90,000, কিন্তু আমার আছে কত? 50,000। সো আমি জিরো টাইমে 50,000 টাকা ইনভেস্ট করতে পারবো। কিন্তু প্রজেক্ট ইতে কি জিরো টাইমে কোনো ইনভেস্টমেন্ট দরকার আছে? জিরো টাকা লাগবে, তার মানে ওর ইনভেস্টমেন্টটা তো পছন্দ। আমি আপনাকে কোশ্চেনটা দেখাই, দেখেন প্রজেক্ট ইর যদি আপনি ইয়াটা দেখেন, এই যে দেখা যায় না ওই যে এই কোশ্চেনটা,
এই যে প্রজেক্ট তে অ্যাকচুয়ালি আমার ইনভেস্টমেন্ট লাগবে দেখা T1 দেখা যাচ্ছে না। দেখা যাচ্ছে না কেন? আমি যে দিলাম তো মাত্র, দেখা যাচ্ছে। এবার দেখেন ঠিক আছে, যাচ্ছে না। ঠিক আছে। স্যার ঠিক এবার আছে দেখেন। এবার। ওকে, সো বলছি প্রজেক্ট যদি আমি টেক আপ করি, এটার ইনভেস্টমেন্ট কখন লাগবে? T1 এ। জি T1 স্যার। এ লাগবে না, কিন্তু আমার টাকার সমস্যা কখন? ফান্ডের T0 ক্রাইসিস তে। কখন? T0 তে। তাইলে T1 এর যেহেতু আমার পজিটিভ এনপিভি আছে, এটা নিতে কি আমার কোনো প্রবলেম আছে? কারণ আমার না তো স্যার। জিরো টাইমে টাকাই লাগতেছে না। প্রজেক্ট যদি আমি টেক আপ করি, আমার তো টাকা দরকার হবে T1 এ। বুঝে না? স্যার এখানে প্রবলেমটা হচ্ছে স্যার, আমি যদি ইনভেস্ট না করে এখানে মানে আমার পরবর্তীতে টাকাটা কিভাবে জেনারেট হবে এই জিনিসটা স্যার বুঝতে পারতেছেন। আরে অন্য প্রজেক্ট থেকে টাকা আসবে না? আপনি তো অন্য প্রজেক্টে 50,000 টাকা স্যার ইনভেস্ট করতেছেন। স্যার এখানে স্যার এখানে কি পোর্টফোলিও বেসিসে চিন্তা করব? পোর্টফোলিও বেসিসে চিন্তা করবেন, অথবা আপনি এটা চিন্তা করতে পারবেন যে ব্যাংক ট্যাঙ্ক অন্য অন্য ফাইন্যান্সিয়ার আর রেডি টু ফাইন্যান্স ফ্রম T1, বাট T0 তে আপনারা আর টাকা দিচ্ছে না কেউ। আপনার পার্সোনাল ইস্যু দেখেন না, অনেক সময় টাকা থাকে না, বাট আপনি দেখা গেল 1-2 মাস পরে আপনার বিভিন্ন সোর্স থেকে টাকা আসবে। আপনার পার্সোনাল External আচ্ছা, source থেকে এখন বুঝতে পেরেছি স্যার, মানে জিরোতে আমার টাকা থাকবে না, সোর্স, পরবর্তীতে আমার টাকা জেনারেট হতে পারে পরবর্তীতে যে আমার কোনো টাকা থাকবে। মাধ্যমে। এটা যদি সিম্পল হয়, আপনার কোথা থেকে আসবে এটা নিয়ে আপনার চিন্তা করার দরকার নেই। বোঝা গেছে? সো আমার ইস্যু হলো যে ফার্স্ট ইয়ারের পরে টাকার কোনো সমস্যা নাই। তার মানে কি আমি ফার্স্ট ইনস্ট্যান্সে নিতে পারি না, ইনভেস্ট করতে পারি না? জি স্যার। কারণ আমি তো এটা নিলেও তো আমার কোনো ইনভেস্টমেন্ট লাগতেছে না। বোঝা জি গেছে? স্যার। জি 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 স্যার এবার বুঝছি। এই কারণে দেখেন কে আমি নাম্বার 1 দিলাম। কেন নাম্বার 1? বিকজ তে আমার পজিটিভ এনপিভি প্লাস আমার তে জিরো টাইমে কোনো ইনভেস্টমেন্ট লাগতেছে না। সো আমি এই ইনভেস্টমেন্ট নিলেও তো আমার 50,000 টাকা স্টিল 50,000ই আছে। এই জন্য আমি এটাকে নাম্বার 1 দিচ্ছি। ক্লিয়ার? জি স্যার, ক্লিয়ার। জি স্যার জি স্যার। তাইলে এইখানে তারপরে নাম্বার 2 কারে নিব? স্যার ডি নাম্বার নেব এই যে স্যার। দেখেন ডি নাম্বার নিব। নাম্বার 3 কে হবে? বি নাম্বার। নাম্বার 4 এ, আর নাম্বার 5 সি, কারণ সি। ওর নেই। এখন যদি আমি দেখি যে আমার টোটাল ইনভেস্টমেন্ট আমি করতেছি, রাইট? ইনভেস্টমেন্ট আমি করতেছি, দেখেন এতে তো আমার সরি ডিতে তো ইতেও আমার কোনো টাকাই লাগতেছে না, জিরো। 2 নাম্বারে আমি পুরো প্রজেক্টই নিব, কারণ এটা র্যাঙ্কিং এর নাম্বার 2, তো আমার 10,000 টাকা এখানে। 3 নাম্বারে আমি কত নিব? 30,000 টাকা আমি ইনভেস্ট করব। তাহলে আমার আর কয় টাকা আছে? আর 10,000 আছে। কত ইনভেস্ট? 10,000 আছে। কিন্তু আমার এতে কত লাগবে? 15 স্যার। এটা 10 তার মানে নিব। আমি এটা 10 নিব। 2/3, রাইট, তার মানে 2/3 অফ এ আমরা ইনভেস্ট করব। তাহলে অল টুগেদার কত হলো? 30, 40, 50। ক্লিয়ার? বুঝছেন? এই যে স্যার আমি যে এখানে 50 স্যার এখানে কোশ্চেনে কি স্যার ইনডিভিজিবল বলেছে নাকি ডিভিজিবল? ডিভিজিবল, ডিভিজিবল শুরুতেই বললাম না যে ডিভিজিবল বলছে। এবার দেখ, জি স্যার, এখন এটা যদি বুঝতে আমি পেরেছি স্যার। টোটাল এনপিভি পার্শিয়ালি কত নেওয়া হবে? যাবে। রাইট, টোটাল এনপিভি হবে, দেখেন যেহেতু আমি নিচ্ছি, সো এখানে হবে 18.6, এইখানেও আমি পুরোটা নিচ্ছি, সো 7.9 পুরোটা নিচ্ছি না, সো এটা জিরো। আর এইখানেও আমার পুরোটা আসবে 15.1, আর এখানে কত আসবে? 2/3 অফ 6.2 ইন্টু 2 ডিভাইডেড বাই কত? 3। এটা হলো আমার পার্শিয়াল, মানে 2/3 আমার এনপিভি। যেহেতু আমি 2/3 এর ইকুইটিতে ইনভেস্ট করতেছি, সো আমার এখানে 2/3 এনপিভি আসবে। সো এবার আমরা যদি যোগ করি, ইউ উইল গেট দ্য টোটাল এনপিভি ফ্রম দ্যাট ক্যাপিটাল রেশনিং ইনভেস্টমেন্ট।
আপনার এনপিভি হবে 46.06 মিলিয়ন। এটুক কি বুঝছেন? জি স্যার। গুড। এবার বলেন কারো কোশ্চেন থাকলে করতে পারেন। নো কোশ্চেন, তাই তো? আচ্ছা, এবার আসেন নাম্বার সি। নাম্বার সি তে বলছে নাও অ্যাসিউম দ্যাট প্রজেক্টস আর ইন্ডিপেন্ডেন্ট এন্ড ডিভিজিবল। দেখেন এখানে বলে দেয় প্রত্যেকটায় ইন্ডিপেন্ডেন্ট এন্ড ডিভিজিবল, এন্ড ইনভেস্টমেন্ট ফান্ডস আর অনলি লিমিটেড টু T1 অফ 40,000, এবং T1 এ আপনার ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড হচ্ছে 40,000। ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড আমাদের কত আছে এখানে? আপনার 40,000 আছে T1 এ। T1 এ আমাদের কত টাকা লাগবে একটু খেয়াল করেন। T1 এ আমার ইনভেস্টমেন্ট লাগবে এখানে 15, এখানে হচ্ছে 20, তার মানে কি 35, এখানে কত 25, তার মানে 60,000 টাকা হচ্ছে ইনভেস্টমেন্ট লাগবে T1 এ। কিন্তু আপনার আছে কত 40। 40,000। সো আপনি এইটার ভিত্তিতে ইয়া করতে বসছে, ক্যাপিটাল রেশনিং করতে বসছে। সো দিস ইজ ভেরি সিমিলার, বাট এখানে একটা টুইস্ট আছে। টুইস্টটা হলো দেখেন T0 তে আমার সবগুলা নেগেটিভ ছিল, কিন্তু T1 এ একটা পজিটিভ ক্যাশ ফ্লো আছে, খেয়াল করছেন? জি স্যার, একটা পজিটিভ। দেয়ারফর এখানে এই টুইস্টটা ক্লিক। তো এইখানে আমরা কিভাবে করব সেই জিনিসটা একটু আপনাদেরকে দেখাই। বলেন। তার মানে কি সি তে যে টাকাটা ইনভেস্ট করছিল ওইটা থেকে জেনারেট হইছে এইট ফ্লো। হ্যাঁ, জেনারেট হচ্ছে। এখন এটা দেখেন কেমনে আমরা করি। ক্যাপিটাল রেশনিং এট T1, এখন আমরা করব T1 এ আমার ফান্ড অ্যাভেলেবল কত 40,000। So we need to have the information of ইনভেস্টমেন্ট এন্ড এনপিভি, ঠিক আছে? সো ইনভেস্টমেন্ট কোথায় কত আছে এটা আমাদের এখন বের করতে হবে। ইনভেস্টমেন্ট আছে -15, তারপরে 0, -15, তারপরে 0, দেন হচ্ছে কত 10, -15 মানে তো আমরা অ্যাকচুয়ালি অ্যাবসলিউট ফিগারে নিচ্ছি। তারপরে 10 বেসিক্যালি আমাদের পজিটিভ, সো আমরা যেহেতু উল্টা ফিগার দিচ্ছি এটা 10 নেগেটিভ। তারপরে কত আছে 20, 25, 20 হচ্ছে আমার ইনভেস্টমেন্ট লাগবে 25। সো উই হ্যাভ গট ইনভেস্টমেন্ট, এটা কিন্তু T1 এর ইনভেস্টমেন্ট। ওকে, কখনের ইনভেস্টমেন্ট? T1 এর T1। investment। এবং আমার এখানে ফান্ডের অ্যাভেলেবিলিটি হচ্ছে 40,000, কিন্তু আমি জানি আমার লাগবে হচ্ছে আউটফ্লো 60,000। সো এখানে ইনফিনিটি হয়েছে কোনটা? ইনফিনিটি হচ্ছে স্যার বি B। নাম্বার। তার মানে বি আপনি নেন, আপনার ই করা লাগবে না, তাই তো? এখন ইনভেস্ট করা লাগবে না, T1 এ কোনো ইনভেস্টমেন্ট লাগবে না, রাইট? আর এইখানে কত আছে 0.7। আমি এগুলা সব ডিলিট করে দেই। ডিলিট করে দিয়ে এখন বলেন তো র্যাঙ্কিং, অ্যাপ্লাই দ্য প্রিভিয়াস নলেজ, হুইচ ওয়ান উইল বি নাম্বার 1? র্যাঙ্কিং এ কোনটা নাম্বার 1 হবে? বি। ভেরি গুড। বি। সো আমাদের নাম্বার 1 হবে বি। তারপরে কোনটা নাম্বার 2 হবে? ই, না? কোনটা নাম্বার 3 হবে? এ। কোনটা নাম্বার 4 হবে? ডি। এবং নাম্বার 5 হবে এটা। এটা তোকে জি স্যার। ওকে। তাহলে আমি ইনভেস্ট করব এখানে কি 0, তারপরে হচ্ছে 2 তে আমি ইনভেস্ট করব কত 25, তারপর এখানে ইনভেস্ট করব কত
15, তার মানে 25 আর 15 কত, 40 হয়ে গেল। আর এটাও আমি নিয়ে নিলাম। তার মানে কি আমার আর কোনো ইয়া আছে, বাদ আছে? আমার টোটাল ইনভেস্টমেন্ট কভার আপ হয়ে গেছে না? আর কি কোনো ইনভেস্টমেন্ট করতে পারবো? না স্যার, কভার হয়ে গেছে। কভার হয়ে গেছে। সো আমরা আর কোনো ইনভেস্টমেন্ট এখানে করতে পারবো না। অলরাইট, ওকে। নাও এখানে তাহলে আমাদের টোটাল এনপিভি কত হবে? টোটাল এনপিভি হবে 15.1, এখানে হবে হচ্ছে 6.7, এখানে হবে হচ্ছে 25, so you will have 18.6, 40.4 হচ্ছে আপনার এনপিভি। বাট হিয়ার ইজ এ ক্যাচ। ক্যাচটা হলো, দেখেন আমাদের প্রজেক্ট সির দিকে দেখেন, এটা কিন্তু আমাদের আগের ইস্যুটাই ছিল না, বাট এইখানে পার্টিকুলারলি ইফ ইউ লুক এট প্রজেক্ট সি, দ্যাট ইজ কোয়াইট ইন্টারেস্টিং। কেন ইন্টারেস্টিং? এই প্রজেক্ট সিতে যদি আপনি ইনভেস্ট করেন তাহলে ইউ উইল হ্যাভ পজিটিভ ক্যাশ ফ্লো ইন Q1। আপনার যে রেইনি টাইম, যে ক্রুশিয়াল টাইম হুইচ ইজ T1, যখন আপনার টাকা দরকার, তখন আপনি যদি প্রজেক্ট সি নেন তখন 10,000 টাকা পাবেন। 10,000 টাকা পাবেন, কিন্তু প্রবলেম হলো এই প্রজেক্টের এনপিভি পজিটিভ না নেগেটিভ? স্যার নেগেটিভ। 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 এইখানে আপনাকে একটা অল্টারনেটিভ ক্যালকুলেশন করতে হবে। অল্টারনেটিভ ক্যালকুলেশন হলো, even though you are having negative NPV in project C, so if you select or elect project C, it will give you 10,000 taka during the capital rationing period. Therefore, you will have the fund of 50,000. কথা বোঝার চেষ্টা করেন, মানে নেগেটিভ এনপিভি থাকা সত্ত্বেও যদি আপনি প্রজেক্ট সিতে ইনভেস্ট করেন তাইলে ক্যাপিটাল রেশনিং পিরিয়ডে সে আপনাকে একটা পজিটিভ এনপিভি ক্যাশ ফ্লো দিবে। দেয়ারফর আপনার তখন ফান্ড কত অ্যাভেলেবল হবে? 40,000 আপনার আছে, প্লাস সি থেকে 10 এসে 50,000 আসবে। এই 50,000 যদি আপনি অন্য জায়গায় ইনভেস্ট করেন, অন্য প্রজেক্টে টোটাল, তাহলে কি আপনার এনপিভি বাড়বে না কমবে? একটা সেপারেট ক্যালকুলেশন করতে হবে। যদি আপনি দেখেন যে ইয়েস, ওইটার ক্ষেত্রে আমার টোটাল এনপিভি বাড়ছে, সো ডেফিনেটলি আপনাকে তখন সি সহ ওই ইনভেস্টমেন্টটা করতে হবে। আপনারা কি আমার কথাটা বুঝতে পারছেন? জি স্যার। জি স্যার। গুড। তাইলে এটার একটা আমরা ইয়া দেখি, ক্যালকুলেশন দেখি, দ্যাট ইজ কল্ড অল্টারনেটিভ ক্যালকুলেশন। তাইলে আরেকটা অল্টারনেটিভ ক্যালকুলেশন করতে হবে। তাহলে এটা কখন করব সেটা আমরা একটু পরে আসতেছি। অল্টারনেটিভ ক্যালকুলেশন, প্রজেক্ট এ বি সি ডি ই। সো এইখানে আমরা একে নিব, এই যে নাম্বার 5 এরও নিব। ইনস্ট্যান্টলি এর যদি আমরা নেই তাহলে আমাদের 10 মিলিয়ন আমাদের ইয়া হয়ে গেল। দেখেন হয়ে যাওয়ার পর এখানে আমাদের নেগেটিভ একটা ইয়া আসবে, তাই তো? নাও হাউ মাচ উই হ্যাভ ইনভেস্টেড সো ফার? $10 million. Actually, we have invested 30 million. 30 না, million. 40 25 আর 15 40 ইনভেস্ট করছে, কারণ এখানে 25 আর এখানে 15, আর এইখানে তো বেসিক্যালি আমার 10 আসছে। সো এইখানে বেসিক্যালি আই ডিডন্ট হ্যাড টু ইনভেস্ট এনিথিং, আমরা এখানে আসলে রাদার 10 পাইছি। কিন্তু আমাদের টোটাল ওই 10 যেহেতু এসছে, ওই 10কে আমরা অন্য কোথাও ইনভেস্ট করতে পারবো কিনা? জি স্যার। সেই যদি আমি পারি তাহলে কোথায় ইনভেস্টমেন্ট করা উচিত হবে 10কে বলেন তো? স্যার ডিতে আমরা ইনভেস্ট করব। ভেরি গুড, আমরা ডিতে ইনভেস্ট করব, হুইচ ইজ বেসিক্যালি হাফ অফ দ্য প্রজেক্ট। প্রজেক্ট পার্শিয়ালি ইনভেস্ট। হাফ অফ দ্য প্রজেক্ট যদি হয়, we will get half of the NPV. You see, আমরা এই যে অল্টারনেটিভ ইয়া করলাম, ক্যালকুলেশন করলাম, এইটার থেকে আমাদের কি হলো, আমাদের টোটাল ইনভেস্টমেন্ট 50 ইউটিলাইজ হলো এবং আমাদের এনপিভিও বেড়ে গেল। খেয়াল করছেন? সো দুইটার আমার ডিফারেন্স কত? আমার দেখেন একটা হচ্ছে 41.75, আরেকটা ছিল 40.4।
therefore 1.35 million, that's quite a lot of money. আপনি এই টাকার এনপিভি বাড়িয়ে ফেললেন। বলুন তো কেমন বুঝলেন? তাহলে এই অল্টারনেটিভ ক্যালকুলেশন কখন করব? যদি আমার সবগুলো নেগেটিভ থাকতো তাহলে এই অল্টারনেটিভ ক্যালকুলেশন করার দরকার ছিল না। যদি আপনার এরকম থাকে যে আমার সবগুলো আউটফ্লো বাট একটা ইনফ্লো হচ্ছে এবং এখানে দেখতেছেন যে আপনার ওই ইনফ্লোর ক্ষেত্রে ওই মেবি ইট ইজ প্রডিউসিং নেগেটিভ এনপিভি, বাট স্টিল ইফ ইউ টেক আপ দিস প্রজেক্ট এন্ড উইথ দ্যাট মানি ইফ ইউ ইনভেস্ট এলসওয়্যার, ওই নেগেটিভের থেকে ওই যে যেখানে আপনি ইনভেস্ট করতেছেন ওইখান থেকে বেশি টাকা আসতেছে। কিভাবে পজিটিভ হইলো? আমার এখানে তো 2.6 ছিল নেগেটিভ, কিন্তু এই টাকাটা নিয়ে যখন আমি ডিতে ইনভেস্ট করলাম আমার কিন্তু এখান থেকে ওই বেশি পরিমাণে 3.5 তার মানে 3.95 আপনার পজিটিভ আসতেছে। সো ওই দুইটার ডিফারেন্স দেখেন 1.35। ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড যে জি আমি স্যার। despite having negative NPV, আমি হচ্ছে if I am invest in project D, then হচ্ছে it is generating higher NPV than the negative NPV of project C. Therefore, it is basically adding NPV to that আপনার ওই latter option. এই জন্য হচ্ছে আমরা এটাকে, আমরা কি বোঝা যায় নাকি বোঝা যায় না কিছু? জি স্যার বুঝতে, স্যার একটা কোশ্চেন ছিল হুম, স্যার। এখানে যদি আমার নাম্বার ডিটা যদি আমার নেগেটিভ থাকতো তখন কি আমরা এটা এই বাকি ও যে তাহলে তো আর 10,000 ওইটা টাকা দরকার আমরা ছিল। ও ইন তখন দ্যাট হচ্ছে কেস আপনার ইয়া ক্লোজ। ভেরি গুড কোশ্চেন। ইন দ্যাট Yes, কেস আপনার ইয়া হবে, কোনো আমরা সমস্যা ওইটা নেই। আর নিব না স্যার। না, ওই প্রজেক্ট শেষ হবে ওইখানেই, মানে একটা ক্যালকুলেশনে শেষ হয়ে যাবে। দ্যাটস এ ভেরি গুড কোশ্চেন, ক্রিয়েটিভ কোশ্চেন, অ্যাপ্রিশিয়েট। সো ওরকম যদি হয় তাহলে তো ডিতে তো নেগেটিভ, তাহলে আর আমি ওইটা কেন করব? ওকে, জি স্যার। সো আমার মনে হয় উই হ্যাড এনাফ ডিসকাশনস এবং এইটার পরে উই শুড হ্যাভ এ লিটল ব্রেক। তা না হলে আসলে আপনার ওই যে আমরা যে কন্টিনিউ করতে চাইছিলাম it will be quite pressuresome for you, আপনাদের জন্য মুশকিল হয়ে যাবে। সো লেটস টেক এ ব্রেক। আমরা লেটস কাম বাই 9টা 5-এ আসেন আপনারা, ঠিক আছে? তারপরে উই শ্যাল কন্টিনিউ। ইজ দ্যাট ওকে উইথ ইউ? 9টা 5? স্যার 10-এ আসি স্যার, ভালো হয় আর কি, 20 মিনিট ব্রেক দিলে। 10-এ আসেন, নো ওয়ারিস, নো ওয়ারিস। সো আমাদের এনিওয়ে মানে উই নিড টু হ্যাভ অ্যানাদার ক্লাসেস অন ইনভেস্টমেন্ট অ্যাপ্রাইজাল, মানে উই আর নট গোনা ফিনিশ ইট অফ টুডে, হবে। সো সমস্যা নেই। সো ইউ ক্যান কাম বাই 9-10, ওকে? সো সি ইউ ওকে ইন এ স্যার। মোমেন্ট।
Hello, can you hear me? Hello. হ্যাঁ স্যার শুনতে পাচ্ছি। Okay, so let's get started with the new one. Just 1 second. Here we go. Okay. All right. To go over number 6, Quarto Air Limited. Quarto Air is a small growing airline company. In the past, as well as carrying out maintenance on its own aircraft, the company has also carried out some maintenance work for other airlines. Recently, however, directors have been concerned at the rather cramped nature of the maintenance facility. Last month, company was asked by the Spanish airline to undertake a maintenance contract for 4 years, from which Quarto Air would receive estimated revenue of 4.8 million per annum based on current exchange rate with the euro. So ও একটা নতুন কন্ট্রাক্ট পেয়েছে স্প্যানিশ এয়ারলাইনের সাথে, এবং ওইখানে 4.8 মিলিয়ন ইউরো সে হচ্ছে আপনার পাবে, রেভিনিউ পাবে পার ইয়ার. In order to assess the project, Quarto Air has carried out an extensive feasibility study that has cost of 308,000. So একটা feasibility study করছে, সেখানে 3,08,000 ইউরো খরচ হচ্ছে. বলেন তো what will be the treatment of that 3,08,000 feasibility study? স্যার এটা সাঙ্ক কস্ট হিসেবে আমরা ধরতে পারি না? Very অবশ্যই. This indicates the preferred option, তার মানে it is not relevant. Would be to build new maintenance facility on land already owned but not used by the company. The total capital expenditure in the new facilities would be 9.5 million payable in advance. তাহলে এখানে 9.5 million আপনার capex হবে. So 9.5 million এর উপর আপনি depreciation charge করবেন এবং আপনি ওইটার উপর tax savings যদি থাকে সেটা পাবেন. There would be no pre-tax cash flows or efficiency in the year following the initial 9.5 million payment while the facility is constructed, except for a 1.2 million receipt from sale of old maintenance facility and the end of the year. তার মানে আমরা যে ইনভেস্টমেন্ট করব 9.5 মিলিয়ন, এটার পরে ফার্স্ট ইয়ারে কোনো ক্যাশ ফ্লো হবে না. ফার্স্ট ইয়ারে শুধুমাত্র ওল্ড একটা মেশিন সেল করে বা মেইনটেনেন্স ফ্যাসিলিটি সেল করে 1.2 মিলিয়ন পাওয়া যাবে. সো ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড, আপনার investment appraisal you've got to understand the circumstances and you need to plug in the cash flows in the year it is relevant. So আপনার কাজটা হবে জিরো টাইমে 9.5 মিলিয়ন ক্যাশ আউটফ্লো দেখানো, ফার্স্ট ইয়ারে 1.2 মিলিয়ন ক্যাশ ইনফ্লো দেখানো. There will be no other cash flows in year 1 except tax savings on capital allowance. There are no tax depreciation considered in respect of 1.2 million receipt in 1.2. মানে এখানে কোনো ট্যাক্স ডেপ্রিসিয়েশন এর দরকার নাই, 1.2 মিলিয়ন বলে দিচ্ছে সবকিছু. Thereafter, the new facilities would bring efficiency benefits that would save 250,000 per annum in carrying out Quarto's existing level of maintenance work. Thereafter মানে হচ্ছে তারপর থেকে, মানে সেকেন্ড ইয়ার থেকে 2,50,000 টাকা করে আপনার আসবে, বেনিফিট আসবে. এখন দেখেন আমাদের টোটাল প্রজেক্টটা কয় বছরের কন্ট্রাক্টটা? 4 ইয়ার্স এর. তাইলে আমাদের ইয়ার অনেক কোনো ক্যাশ ফ্লো নাই, অ্যাকচুয়াল কাজ কিন্তু শুরু হচ্ছে ইয়ার 2 থেকে. সো ইয়ার 2, 3, 4 and 5, এই 4 বছরে মেইনলি আমার রেভিনিউ হবে 4.8 মিলিয়ন. তারপরে এই যে এফিসিয়েন্সি বেনিফিট 2,50,000 এটা হবে. In addition to the current work, the Spanish contract, the directors of Quarto are confident that they can generate additional revenue from maintenance work totaling 7,000 in first year of operations and increased 5 lakh per annum over the remaining 3 years. So what do you understand by first year operation? First year operation means it is second year. বোঝা যায়? First year of operation এটা second year. So আমরা সেকেন্ড ইয়ার থেকে ফোর্থ ইয়ার, ফিফথ ইয়ার, এটা হচ্ছে 7 লাখ হবে প্রথম বছর, পরের বছর হবে 12, তারপর 17, তারপরে 22, কারণ প্রতি বছর 5 লাখ করে বাড়বে. আপনারা কি বুঝতে পারতেছেন?
Hello. বুঝতে পারতেছেন যে এদের এই যে মেইনটেনেন্স কস্ট যে প্রতি বছর মেইনটেনেন্স রেভিনিউ প্রতি বছর 5 লাখ করে বাড়বে, তো দেয়ারফর প্রথম বছর 7 লাখ, তারপরে 12, 15 এইভাবে, মানে 12, 17 এইভাবে বাড়তে থাকবে। এবং এটা ইট উইল স্টার্ট ফ্রম ইয়ার 2, ফার্স্ট ইয়ার অফ অপারেশন মিন্স অ্যাকচুয়ালি ইয়ার 2। এটা কি বোঝা যায়? হ্যালো। আচ্ছা, জি স্যার বুঝা at যায়। the end of year 4 of operations, okay, at the end of year 4 of operations, it is expected that maintenance facility could be sold for 1 year or 1 million. So year 4 এর শেষে maintenance facility টাকে সেল করা হবে কত? 1 million, with the proceeds being received immediately. The directors have estimated annual incremental cost during the operating life of the facility of 50% of sales revenue, and also intend to allocate existing head office overhead 6 lakhs per annum to the project. So 50% of sales revenue, দেখেন sales revenue actually হবে হচ্ছে maintenance revenue আর হচ্ছে 4.8 million, বাট এইখানে যে অপারেটিং এফিসিয়েন্সি সেভিংস আছে 2,50,000, এইটাই কি আপনার ইয়া হবে? এটার উপর কি কোনো কস্ট হয়? কারণ এটা তো কস্ট সেভিংস, বেনিফিট সেভিংস, সো এইখানে কিন্তু কোনো কস্ট দরকার হবে না এটা সেভিংস এর জন্য। অ্যাকচুয়ালি কস্ট দরকার হবে 4.8 মিলিয়ন রেগুলার রেভিনিউ প্লাস মেইনটেনেন্স রেভিনিউ, এইটার উপর 50% আমার কস্টটাকে অ্যাপ্লাই করতে হবে। আই হোপ ইট ইজ আন্ডারস্ট্যান্ডেবল। আর হেড অফিসের যে কস্টটা আছে এটা হচ্ছে আপনার অ্যালোকেটেড ওভারহেড, সো এটার কোনো ইয়া হবে না, রাইট? এটার কোনো, দিস ইজ ইরেলিভেন্ট, কোনো অ্যাপ্লিকেশন নাই। কস্ট অফ ক্যাপিটাল 10%, ট্যাক্স ডেপ্রিসিয়েশন 25%, blah blah blah, এবং 30% হারে হচ্ছে ট্যাক্স। ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ইম্প্যাক্ট উইল বি নেগলিজিবল, মানে এই কোম্পানিতে ক্যাপিটাল লাগবে না। ক্যালকুলেট দ্য নেট প্রেজেন্ট ভ্যালু অফ দ্য প্রপোজড প্রজেক্ট। এটা আপনাদেরকে একটু জাস্ট দেখাই সলিউশনটা, সো দ্যাট ইউ get some sort of career question bank survey. কত নাম্বার ছিল? নাম্বার 6। দেখেন, it is like homework. So initial investment 9.5 million, এটা আমরা নিয়েছি। স্প্যানিশ কন্ট্রাক্ট ওই যে 4.8, you see I said ফার্স্ট ইয়ারে 1.2 মিলিয়ন ছাড়া কোনো কিছু নাই, বাট সেকেন্ড ইয়ার থেকে আপনার ইয়া শুরু হচ্ছে রেভিনিউ। সো সেকেন্ড, থার্ড, ফোর্থ, ফিফথ, সো ইউ গট টু বি রিয়েলি কেয়ারফুল যে কোন বছরে আমার ক্যাশ ফ্লোটা আসতেছে। দেন কি আছে? এই অপারেটিং সেভিংস 2.5 লাখ করে প্রতি বছর আছে। অ্যাডহক রেভিনিউ বা মেইনটেনেন্স রেভিনিউ 7 লাখ এরকম আছে। সেলস প্রসিডস আছে। ইউ সি অপারেটিং কস্ট লাইক আই সেড, আমাদের স্প্যানিশ কন্ট্রাক্ট প্লাস অ্যাডহক রেভিনিউ এই দুইটার 50%, তার মানে 48 আর 7 কত? 55, তার 50% 27,50,000। 48 আর 12 কত? 60, তার 50% 30 লাখ। এটা দ্য প্রেজেন্টেশন উড হ্যাভ বিন ফার বেটার। এটা আসলে উচিত ছিল স্প্যানিশ কন্ট্রাক্ট অ্যাডহক রেভিনিউ এইটা যোগ করে এখান থেকে স্ট্রেট ওয়ে অপারেটিং কস্ট 50%, তারপরে আপনার বাকি যেটা অপারেটিং এফিসিয়েন্সি আছে এগুলা দিলে ভালো হতো, কিন্তু ওরা এই কাজটা ঠিক করে না। এনিওয়ে, এইভাবে ইউ গট দ্য ক্যাশ ফ্লোজ। আর এখান থেকে যেটা আসলো সেখান থেকে আপনি ট্যাক্স মাইনাস করলেন, আর ট্যাক্স সেভিংস অন ডেপ্রিসিয়েশন যেটা, এটা আপনারা ওই যে কনসিডার করলেন। কনসিডার করে ইউ গট দ্য নেট ক্যাশ ফ্লোজ, তাকে 10% ডিসকাউন্ট দিয়ে আপনি করলেন, এন্ড ইউ গট দ্য প্রেজেন্ট ভ্যালু অফ দ্যাট প্রজেক্ট। এটা নিয়ে কি কারো কোনো সমস্যা আছে? হ্যালো? আচ্ছা, পরের কোশ্চেনটা দেখেন। Describe what other factors should be considered by the director of Solar Limited before they make final decision of the project, and advise the directors whether or not they should proceed. অন্য কি কি ফ্যাক্টর তার কনসিডার করা উচিত? দেখেন, যে কোনো ফরেন ইনভেস্টমেন্টের ক্ষেত্রে কয়েকটা ফ্যাক্টর কনসিডার করা উচিত। নাম্বার 1, কয়েকটা জিনিস আমি আপনাদেরকে
জাস্ট লিখে দেই এই জিনিসটা আপনারা খেয়াল রাখবেন। সো যে কোনো ফরেন ইন্টারন্যাশনাল ইনভেস্টমেন্টের ক্ষেত্রে কি কি জিনিস শেয়ার করবেন? প্রথমে নাম্বার 1, চোখ বন্ধ করে ফরেক্স রিস্ক, মানে ফরেন এক্সচেঞ্জ রিস্ক, যেমন বাংলাদেশের অবস্থা দেখেন। তারপরে ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর আপনি ঠিক মতো নিচ্ছেন কিনা, রিলায়েবিলিটি অফ দ্য ক্যাশ ফ্লো এস্টিমেশনের রিলায়েবিলিটিটা কি আছে, ওকে, এটা আপনি দেখবেন। পলিটিক্যাল রিস্ক আছে কিনা, রাইট? তারপরে হচ্ছে আপনার এক্সচেঞ্জ কন্ট্রোল আছে কিনা। এক্সচেঞ্জ কন্ট্রোল মানে যেমন বাংলাদেশ থেকে টাকা নিতে চাইলেই নেওয়া যায় না, ইউ নিড লটস অফ পারমিশনস, রাইট? আর কি আছে? তারপরে স্পেসিফিক্যালি এই কোম্পানিতে দেখেন হিউজ অ্যামাউন্ট অফ রয়েছে, ওই যে সেল প্রসিডস মিনস হচ্ছে আপনার মেইন যে ক্যাপিটাল মেশিনারিজ, ক্যাপিটাল ইকুইপমেন্টের সেল প্রসিডস দেওয়া আছে 1.2 মিলিয়ন। Whereas আপনি যদি এই পার্টিকুলার ম্যাথের দেখেন বা পার্টিকুলার প্রজেক্টের ওটারে কি বলে এনপিভি দেখেন, হুইচ ইজ লোয়ার, ওকে। যদি এটার just one second, let me spell it this way. এখানে দেখেন আমাদের সেল প্রসিডস কত, 1 মিলিয়ন, মানে এই প্রজেক্টটাকে ফাইনালি বিক্রি করে 1 মিলিয়ন পাবে। Whereas এনপিভি কত, 1.1 মিলিয়ন। তার মানে কি এই প্রজেক্টের একটা বড় ডিপেন্ডেন্ট অন আমাদের ওই যে ফাইনাল সেল প্রসিডস অফ দা প্রজেক্ট, বুঝতে পারছেন? এই যে এনপিভির একটা বড় অংশ হচ্ছে বেসিক্যালি এটার উপর ডিপেন্ডেন্ট, দেয়ারফর এই ক্যালকুলেশনের উপর অনেক বেশি করতে হবে। সো আপনি এই যে জিনিসগুলো বলে দিলেই হলো। এখানে অবশ্য সব বলে নাই, পলিটিক্যাল রিস্ক, এক্সচেঞ্জ কন্ট্রোল এগুলো বলে নাই। এনিওয়ে, মানে আপনি এগুলো অবশ্যই বলা উচিত, দিস আর ভেরি রেলিভেন্ট। আপনারা কি ওকে উইথ দিস পার্টিকুলার ম্যাথ? জি স্যার। হ্যালো। জি স্যার। আচ্ছা, এবার আমরা, হ্যাঁ বলেন, কি এনি কোশ্চেন? নো স্যার, কোনো কোশ্চেন নেই। We're going to solve the most critical maths, number 7. Number 7 এখন আমরা করব, করে আমরা আসলে শেষ করব, but number 7 will be taking lots of time, I believe. Number 7 খুব ভালো করে খেয়াল করবেন। Number 7 এর মতন অঙ্ক পরীক্ষায় আসুক এটা আমরা চাই না, কারণ এই অঙ্ক আসলে ডিফিকাল্ট আছে। However, number 7 এর মতন অঙ্ক আপনি সলভ করতে এটা আমি চাই, কারণ সেখান থেকে you will get lots of insights এবং অনেকগুলো হয়ে যাবে, এবং আপনি এখান থেকে সুন্দর করে মানে অনেকগুলা শিখতে পারবেন, যে অ্যাপ্লিকেশন শিখতে পারবেন ডিফারেন্ট কমপ্লিকেটেড সিচুয়েশন। সো নাম্বার 7 is Clear Channel Dredging Limited has recently won a contract with Avon River Authority to keep a stretch of the river Avon in a condition such that it can be navigated by the small vessel. The contract runs from 1st January to 31st December. So আমার খুব straightforward calendar year. This follows on from a similar contract company currently has with the authority, which comes to an end on 31st December 2007. So আপনার 31st December 2007 এ একটা কন্ট্রাক্ট শেষ হয়ে যাচ্ছে, আর একটা নতুন কন্ট্রাক্ট শুরু হচ্ছে তার। ওকে, the company uses its own dredging equipment on the current contract. This could continue to be used the new contract for its full duration. Alternatively, the company could buy new equipment which would yield on savings, fuel, maintenance and labor cost. So আপনার নতুন যে কন্ট্রাক্ট, এই কন্ট্রাক্টের মেয়াদ কখন, 2008 থেকে 2011। তার মানে কি 8, 9, 10, 11 কয় বছরের মেয়াদ? 4 বছরের। খেয়াল করছেন? সো এখানে বলতেছে যে পুরানো কন্ট্রাক্ট একটা শেষ হয়ে যাচ্ছে আর একটা নতুন কন্ট্রাক্ট শুরু হচ্ছে। তো পুরাতন কন্ট্রাক্টের জন্য একটা ড্রেজিং ইকুইপমেন্ট আছে, এই ড্রেজিং ইকুইপমেন্টটা নতুন কন্ট্রাক্টে ইউজ করা যেতে পারে, অথবা নতুন একটা ইকুইপমেন্ট কিনবে, সেই ইকুইপমেন্ট আসলে ফুয়েল, মেইনটেনেন্স এবং লেবার কস্ট সেভ করবে। তাইলে আমার কোনটা করা উচিত? ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য সিচুয়েশন? বোঝা যায়? জি স্যার। The existing good. The existing equipment cost 2 million when it was bought new during 2006. So 2006 এই existing equipment কেনা হয়েছিল কত দিয়ে? 2 মিলিয়ন দিয়ে। It could be sold at 31st December 2007 for an estimated 500,000. এটা
2007 সালে বিক্রি করা যাবে কত টাকায়? 5 লাখ টাকায়। Alternatively, it could be leased out to another company for 2 years from 1st January 2008 for an annual rental of 250,000 payable in advance. By December 2009, it is estimated that existing equipment would have no disposal value. It would be scrapped under the leasing contract, which take the responsibility for all maintenance. Try to understand. 2006 সালে পুরানো মেশিনটা কিনছিল 2 মিলিয়নে। এই মেশিনটা 31 ডিসেম্বর 2007 সালের যখন পুরানো কন্ট্রাক্টটা শেষ হয়ে যাবে তখন 5 লাখ টাকায় বিক্রি করা যাবে। অল্টারনেটিভলি আপনি চাইলে এই পুরানো মেশিনটা বাইরে কোথাও লিজও দিতে পারবেন ফর 2 ইয়ার্স 2008 এবং 9, এবং সেক্ষেত্রে 2,50,000 টাকা করে আপনি লিজ রেন্টাল পাবেন। তার মানে বিফোর ডেলভ ইনটু দ্য নিউ ইনভেস্টমেন্ট আপনাকে যে কাজটা করতে হবে, ওল্ড ইকুইপমেন্টের আপনি কি সেল করবেন নাকি লিজ দিবেন, এই ডিসিশনটা আগে সাব ডিসিশনটা আগে নিতে হবে। বোঝা যায় নাকি বোঝা যায় না? Did you understand the whole scenario so far? Okay. New equipment would be bought on 31st December 2007 for 5 million. এই মেশিনটা 31st December 2007 এ কিনছে and would be kept for a duration of the new contract and disposed of in 1st January 2012 and estimated 1 million at 1st January 2012 price. Again, this is another problem of this particular. ভাই আমি একটু ক্লাসে আসছি, আমি আপনাকে পরে পরে ফোন দিব। জি ঠিক আছে, জি জি জি। আচ্ছা দেখেন এইখানে প্রবলেমটা কি একটু খেয়াল করেন। এই মেশিনটা কবে কিনছে? 31st ডিসেম্বর 2007। তার মানে বছরের শুরুতে না শেষে? বছরের শেষে ডিপ্রিসিয়েশন চার্জ করা হবে পুরো বছরের ওই শেষে। ভেরি গুড, গুড। হ্যাঁ, এইখানে পরের প্রবলেমটার কথা বলেন, এই তো সুন্দর। It would be expected to be kept for the duration of the new contract and disposed of on 1st January 2012. আমার ডিউরেশনটা কবে? এই 2011 পর্যন্ত, কিন্তু এটা ডিসপোজাল হবে 1st জানুয়ারি 2022 গিয়ে। তাহলে 1st জানুয়ারি 2022 গিয়ে যদি হয়, তার মানে কি 11 সাল পর্যন্ত আমি চার্জ করব, ডেপ্রিসিয়েশন চার্জ করব। 22 গিয়ে মানে সরি 12তে গিয়ে এটারে হচ্ছে আমরা ডিসপোজ অফ করব 1 মিলিয়নে। সো 12 সাল কিন্তু আপনাকে দেখেন ইস্যু যেটা 12 সালের জানুয়ারিতে আমি পাচ্ছি কি 1 মিলিয়ন। তাইলে এইটা ক্যাশ ফ্লোতে কোথায় দেখাবো, কোন সালে দেখাবো? 12 না 11? Did you understand my question? দেখেন আমার কন্ট্রাক্টের মেয়াদ হচ্ছে 2011, কিন্তু এই মেশিন আমি বিক্রি করতেছি 12তে গিয়ে। তার মানে 12-র 1st জানুয়ারিতে যখন আমি মেশিনটা বিক্রি করলাম 1 মিলিয়ন টাকা পেলাম, এই 1 মিলিয়নটা আমি কোন ইয়ারে দেখাবো? 11তে না 12তে? 11 শেষে দেখাবো। ভেরি গুড। এখানে আরেকটা নো, 11 শেষে, কারণ 12 শুরু মানে কি 11 শেষ ফর ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট। So even though we received the money in 1st January 2012, in the financial management point of view, we will be treating it at the end of 2011. This is first thing. Secondly, এই যে 2012 সাল যখন আমরা এই মেশিনটা রাখতেছি, এই মেশিনটার যে লাভ বা লস হবে, এই লসের ট্যাক্সের অ্যাসেসমেন্টের জন্য you got to wait until the end of 2012. ওইটার উপর যে আপনার ট্যাক্সের লস বা সেভিংস হোয়াটএভার ইট ইজ, এটা কোন সালে যাবে? 11তে না 12তে? আমার কোশ্চেন কি আপনারা বুঝেন? এটা 12তে যাবে স্যার। ভেরি গুড, এটা 12তে দিতে হবে, কারণ আমার 12 সাল শেষ না হলে আমি তো ট্যাক্সের অ্যাসেসমেন্টও করতে পারবো না, এটা ইয়াও হবে না, রাইট? পরে দেখেন বলছে 25% রিডিউসিং ব্যালেন্স মেথডে ডেপ্রিসিয়েশন হবে, লাবলাবলা, এগুলো আর পড়ার দরকার নাই। অ্যানুয়াল কস্ট সেভিংস উইথ অপারেটিং এক্সিস্টিং ইকুইপমেন্ট আর এস্টিমেটেড টু বি 1st জানুয়ারি 2008 প্রাইস। দেখেন কন্ট্রাক্টের শুরুর প্রাইসে কস্ট সেভিংস আপনার দেওয়া আছে, খেয়াল করেন
যদি আপনার কন্ট্রাক্টের শুরুর প্রাইসে আপনার কস্ট সেভিংস দেওয়া হয়, দ্যাট ইজ ইনফ্লেশনারি অ্যাডজাস্টমেন্ট এখানে দেওয়া নাই। বোঝা গেছে? আমি যদি আজকের প্রাইস নেক্সট 5 ইয়ার্স এর প্রজেকশন করি, তার মানে কি আমার ইনফ্লেশন আছে ওটার মধ্যে? ইনফ্লেশন না তো স্যার, নাই, থাকবে না। আনলেস আই প্রোভাইড দ্য ইনফ্লেশনারি অ্যাডজাস্টমেন্ট। সেই জিনিসটাই কিন্তু আপনাদের, ইউ গট টু বি রিয়েলি স্মার্ট। আমি আপনাদেরকে এই জিনিসটাই বোঝানোর চেষ্টা করতেছি। এগুলা দেখে আপনার বোঝার ক্যাপাসিটি থাকতে হবে। 1 জানুয়ারি 2008 প্রাইসে এই 11 সালের যে করছে, প্রজেকশন করছে, এর মধ্যে ইনফ্লেশনারি অ্যাডজাস্টমেন্ট নাই। Company finds that working capital equals to 10% and operating cost is required in the operations that need to be placed in 1st January of the year concerned. Working capital হবে কি 10% of the cost savings. It's fine. Accounting year end 31st December, এটা আমরা বুঝছি, tax rate 30%. Annual general rate of inflation, দেখেন এইটা খুবই কমপ্লিকেটেড করছে। 8, 9, 10 এবং 11 এখানে 8, 9 ইনফ্লেশন রেট 4%, 10 এর পরে আমাদের ইনফ্লেশন রেট কত? 5%। তার মানে দুইটা ইনফ্লেশন রেট রয়েছে। Annual operating cost savings are expected to alter in line with the general level of inflation. তার মানে এই যে কস্ট সেভিংসটা দেওয়া আছে এখানে, it will alter in line with the level of inflation because we need to convert it into money term. Remember, the company's director have a target annual real after tax return of 10%. তার মানে এই ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টরটারে কি ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর বলবো আমরা? রিয়েল ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর, তাই না? জি স্যার। তার মানে এটাকে কি মানি ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টরে কনভার্ট করতে হবে। জি খেয়াল স্যার। করছেন প্রবলেমটা? এবং জি। ইউ উইল হ্যাভ টু ডিফারেন্ট ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর, কারণ কি একটা 4% আর একটা 5%। সো দুইটা ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর হলে কিভাবে আমি প্রজেক্টে করব, এরকম একটা নতুন ইয়া পেয়ে গেলেন না, ইনসাইট। সো লেটস সলভ ইট টুগেদার। এবার আসি নাম্বার 7। ক্লিয়ার? দেখেন আমাদের ওয়ার্কিংস 1 will be our discounting factor, discounting rate I would say, and discounting factor. আমাদের প্রথমে ইয়া বের করতে হবে, at 4% আমাদের কত হয়, at 5% আমাদের রেট কত হয়। ফর্মুলা মনে আছে? বলেন 1 plus m equals to 1 plus r 1 plus i। তাহলে আমাদের 4% হয় 14.4%। এটা আপনারা পরে বাসায় করে নিয়েন, আপনাদের উপর ডিপেন্ড করলে আমার এই ম্যাথ সারা রাতে শেষ হবে না। অলরাইট, সো 4% আমাদের রেট হয় 14.4, 5% হবে কত? 15.5। নাও আমাদের ইয়ার শুরু হবে 2007, 2008, তারপরে কি 2009, এরকম করে আমাদের 2012 সাল পর্যন্ত ইয়া করতে হবে, ঠিক কিনা? 10, 11, 12 এই কয়টা। তাইলে 7 এবং 8-এ আমাদের বলছে না, 7 আর 8-এ হচ্ছে 4% ছিল, তারপরে কত ছিল? 5%, 5%। সো আমাদের পরে ছিল 5% ইনফ্লেশন রেট। ইজ দ্যাট কারেক্ট? স্যার ইয়ার 10 থেকে 5% ছিল না? আরে আপনাদের কাছে কোশ্চেন আছে না? ও সরি, 8 আর 9 হচ্ছে, আমি তাহলে একটা ইয়ার বেশি নিয়ে ফেলছি। 7 আসলে বাদ, এটা হবে 8 আর 9 না, থ্যাংক ইউ। 8 আর 9 হচ্ছে ইয়া এবং 10 থেকে এটা। এবার ঠিক আছে, ওকে। এখন দেখেন আমাদের ফার্স্ট ইয়ারে, তার মানে 4% মানে কি, এই 2 বছরে 14.4% এক রকমের ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর, এবং এই 3 বছরে আর এক রকমের ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর, তাই না? তাইলে আমাদের কিরকম হবে? প্রথম বছরে 1/1.144, এটা হলো আমাদের 8 এরিয়া। দ্বিতীয় বছরে হবে 1/1.144 এর স্কয়ার। একটু কি বোঝা যায়?
জি স্যার, এটা বুঝতে পেরেছি। বোঝা যায়? জি স্যার। প্রবলেম হলো থার্ড ইয়ারে গিয়ে। থার্ড ইয়ারে গিয়ে দেখেন আমাদের যেহেতু 15.5, তার মানে কি 1/1.155 টু দি পাওয়ার 3 এরকম হওয়া উচিত। কিন্তু আগের 2 বছরে যখন আমি এই ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করলাম, ইট মিনস আমার আগের 2 বছরেও 5% ইনফ্লেশন ছিল, কিন্তু তাই কি ছিল? ছিল না তো। পরছিল। হুম, 4 ছিল। therefore এইখানে এই ফর্মুলা ইউজ করা যাবে না। সো বেস্ট ওয়ে হলো আপনি যেটা করবেন, আপনি বছরের ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর আছে তাকে এই বছরের ফ্যাক্টর দিয়ে 1.155 নাকি 1.155 ওই ফ্যাক্টর দিয়ে ভাগ দিবেন। ইউ সি দ্য ডিফারেন্স, দুটার মধ্যে কিন্তু ডিফারেন্স আছে। আগেরটাকে ডিভাইডেড বাই 1.155 কি আপনি করবেন, আগেরটাকে ডিভাইডেড বাই 1.155 এটা দিয়ে করবেন, তাহলেই আপনার হয়ে গেল। ক্লিয়ার? জি স্যার, এখন ক্লিয়ার। সো এইভাবে আমরা আমাদের ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টরটা পেয়ে গেলাম। সেকেন্ড যেটা থাকবে, you see part is to sale or lease of old equipment. তাহলে আমরা প্রথমে দেখি সেলে কি ঘটনা ঘটছে। সেলের ক্ষেত্রে যে ঘটনাটা ঘটছে, ওই সেলের ক্ষেত্রে এই অ্যাসেটটা অ্যাকুইজিশন করা হয়েছে কত সালে? 2006 এই অ্যাসেটটা অ্যাকুইজিশন করা হয়েছে 2000, মানে 2 মিলিয়ন, দ্যাট ইজ 2000 টাকা দিয়ে, তাই তো? এখন এইটার উপর ট্যাক্স সেভিংস কত আছে সেটা আমাদের বের করতে হবে। তাহলে 2006 আমরা ডেপ্রিসিয়েশন চার্জ করছি। কত ডেপ্রিসিয়েশন চার্জ করছি? 25% depreciation charge করছি। So we got 1500 আমাদের। নাও এই ডেপ্রিসিয়েশনের উপর ট্যাক্স সেভিংস কত হবে? 150 টাকা, 30% হারে 150 টাকা। এখন 2006 তো অলরেডি গন, তাহলে আমার এই ডিসিশন মেকিং এ এটা আমার যে 150, এটার কি কোনো রেলিভেন্স আছে? দিস ইজ সাং, মানে এইটা আমার ডিসিশন মেকিং এ কোনো কাজে আসবে না। যে 2006 সে মেশিনটা কিনছে, ডেপ্রিসিয়েশন চার্জ করছে, এইটা আমার কোনো ডিসিশন মেকিং এ কাজে আসবে না, বিকজ উই আর সিটিং ইন 2007। আমাকে 2007 নিয়ে চিন্তা করতে হবে। এটা তো অলরেডি চলে গেছে, ওটা নিয়ে আমার কি হবে? 2007 এসে বলছে এই মেশিনটাকে বিক্রি করা যাবে কয় টাকায়? 500 টাকায় বিক্রি করা যাবে। তাইলে আমার লস কত হবে? লস হবে হচ্ছে 1000। এই 1000 টাকা আমার ট্যাক্সের সেভিংস হবে কত? 300 টাকা। তাইলে নেট আমার কত বেনিফিট হবে এখানে এই সেল করে? নেট বেনিফিট হবে 500 টাকা আমি বিক্রি করলাম প্লাস 300 টাকা আমার সেভিংস, দেয়ারফর নেট বেনিফিট বা নেট রিয়ালাইজেশন 800 টাকা। বোঝা যায়? কি হচ্ছে? তাহলে so far so good, right? এইবার দেখেন, যদি আমি এই মেশিনটাকে লিজ দেই, লিজ দিলে বলছে 8 এবং 9 আমি এটাকে লিজ দিব, এবং লিজ দিলে 250 টাকা করে আমি লিজ রেন্টাল পাবো। সো 8-9 যদি আমি লিজ দেই, তাহলে এটা আমি অপারেটিং লিজ দিব, ওই মেশিনটা ইউজ করবে। সো 8-9 আমি কিন্তু ডেপ্রিসিয়েশন আমার ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্টের স্টেটমেন্টে ডেপ্রিসিয়েশন চার্জ করতে পারবো। তাহলে 8-9 আমার চার্জ করতে হবে, করে আমাকে এটা বের করতে হবে। ওকে, তাহলে 2007 তখন আবার আমি ডেপ্রিসিয়েশন চার্জ করব। কত চার্জ করব? 25%। এখানে হবে হচ্ছে 15 into
25%, so 375, এইটার উপরে আমার ট্যাক্স সেভিংস হবে এটা ইনটু মাইনাস 30%, so you see আমার 112 টাকা 50 পয়সা হবে। সো আমার এখানে রিটেন ডাউন ভ্যালু কত হবে? রিটেন ডাউন ভ্যালু হবে দিস মাচ। ওকে, এবার আসেন 2008 সালে গিয়ে আবার আমি ডেপ্রিসিয়েশন চার্জ করব। How much depreciation I'm gonna charge? I'm gonna charge this formula here. Eta how much benefit, tax benefit? This is the tax benefit you are gonna get. So what is the এটা 2009 এসে আমি কিন্তু পুরোটাকেই চার্জ আউট করে দিব আমার ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টে। সো এটারে আমি লস হিসেবে ধরে নিলাম, লস হিসেবে ধরে সো আমি এখানে একটা বেনিফিট পাবো হুইচ ইজ এটা ইনটু 30%। তো আমি যদি লিজ আউট করি আমার ডেপ্রিসিয়েশনটা হবে এরকম, কারণ কি আমি 8 এবং 9 এই 2 সালে এটাকে ই করতে পারবো, মানে যে ডেপ্রিসিয়েশন এবং লসটা ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টে চার্জ করতে পারবো। আর ইউ গাইজ ক্লিয়ার উইথ দ্যাট? হ্যালো, আমি ধরে নিচ্ছি আপনারা বুঝছেন। 1 ডিসেম্বর, এখন আমরা লিজের ইয়াটা করি না কিরকম। এখন 31 ডিসেম্বর 2007 আমরা যেহেতু লিজ করতেছি 2008 এবং 2009, তো এটা আমরা নিলাম। এবং আমি যদি টাইম বলি এটা হচ্ছে 0 টাইম, রাইট? এটা হলো ইয়ার 1 এবং এটা হচ্ছে ইয়ার 2। অলরাইট, এইবার দেখেন আমরা লিজ রেন্ট পাবো ফার্স্টে। লিজ রেন্ট বলছে 2,50,000 টাকা করে আমি লিজ রেন্ট পাবো 8 এবং 9-এ, কিন্তু লিজ রেন্টটা পাবো অ্যাডভান্স। তার মানে 8-এর শুরুতে যদি আমি পাই, অ্যাকচুয়ালি আমার লিজ রেন্টটা আসবে এখানে। 9 শুরুতে যদি আমার লিজটা আসবে, কিন্তু এইটার উপর একটা ট্যাক্স আছে। এই ট্যাক্সটা কোথায় যাবে? ট্যাক্সটা আমার এখানে মাইনাস হবে, ট্যাক্সটা এখানে মাইনাস। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? জি স্যার, এটা ক্লিয়ার। ওকে, এখন দেখেন ওই যে আমার ট্যাক্স বেনিফিট, ট্যাক্স অন ইকুইপমেন্ট, ওই ইকুইপমেন্টের উপর আমার যে ট্যাক্স বেনিফিট আছে সেগুলো আমাকে নিয়ে আসতে হবে। দেখেন 2007-এ আমি একটা ট্যাক্স চার্জ করতাম, সেই বেনিফিটটা পাচ্ছি। 2008-এর একটা বেনিফিট আছে, 2009-এর একটা বেনিফিট আছে। হয়ে গেল, you got the cash flows, relevant flows, so আপনি এগুলোরে যোগ বিয়োগ করেন। ওকে, করার পর এখন আপনি ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর দিবেন। ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর 0 টাইম, whatever the discounting factor it is, your discounting factor is 1। আর 8 সালে কত হবে? ওই যে একটু আগে আপনি ক্যালকুলেশন করছেন না, 8-এ আপনার ডিসকাউন্টিং রেট কত? 8-এর ডিসকাউন্টিং রেট হচ্ছে এটা। 9-এর রেট কত? 9-এ আপনি ক্যালকুলেশন করে এসেছেন, 9-এ your discounting rate is 0.761, সো এইভাবে আপনি বসিয়ে দিলেন। নাও এটারে আমরা যদি যোগ বিয়োগ করি, উইল গেট দা প্রেজেন্ট ভ্যালু, মানে যোগ বিয়োগ ভাগ যা যা লাগে, সো ইউ জাস্ট অ্যাড দেম আপ এবং এটারে সাম আপ করেন, and this is the present value. So এই যে লিজের প্রেজেন্ট ভ্যালু কত হয়েছে? 725। কিন্তু এই মেশিনটা যদি আমি সেল করি আমি কত পাবো? 800। মেশিনটা যদি আমি লিজ দেই তাহলে কত পাবো? 725। তাহলে which one you should select? কে সেল করব। সেল করবেন? That basically leads to another big question that is called deprival value.
রিমেম্বার দ্য ডেফিনেশন অফ ডেপ্রাইভাল ভ্যালু, আপনাদের কিন্তু আমি কনসেপ্টটা দেখেছিলাম একদম শুরুতে। ডেপ্রাইভাল ভ্যালু মানে হচ্ছে, লেটস ইমাজিন ইউ হ্যাভ গট অ্যান ওল্ড ইকুইপমেন্ট, এবং এই ওল্ড ইকুইপমেন্টটা আপনি নিউ প্রজেক্টে ইউজ করতে পারতেন, কিন্তু নিউ প্রজেক্টে ইউজ না করে যদি এটাকে আপনি সেল অফ করে দেন, তাহলে ওইটার ডেপ্রিসিয়েশন বা যে বেনিফিট গুলা নিউ প্রজেক্ট ডেপ্রাইভ হচ্ছে, দ্যাট ইজ কল্ড ডেপ্রাইভাল ভ্যালু, ইজন্ট ইট? তাহলে এইখানে আমার এই যে ওল্ড ইকুইপমেন্ট বলা আছে না, ড্রেজিং ইকুইপমেন্টে ইউজ করা যায় তো নিউ প্রজেক্টে, আপনি যদি সেল করে দেন, আপনি কি আর নিউ প্রজেক্টে ইউজ করতে পারবেন? না, পারবো না না। স্যার, তাহলে নতুন করে কিন্তু আপনার কি ওই যে ওই ডেপ্রাইভ হচ্ছেন নিউ প্রজেক্টটা, তাইলে সেটা আমাকে বের করতে হবে। সেটা বের করতে হলে আমার অলরেডি ক্যালকুলেশন করা আছে, ক্যালকুলেশনটা আমি কি করে নিয়ে যাই, তারপরে আপনাদেরকে দেখাই হাউ উই আর গোনা ডু দ্যাট। সো এটা ওয়ার্কিং 3 or 4 whatever it is, that is tax benefit foregone on old equipment বা dredging equipment। তাহলে কি ব্র্যাকেটে ট্যাক্স বেনিফিট ফরগন অন ওল্ড ইকুইপমেন্ট অথবা ডেপ্রাইভাল ভ্যালু ব্র্যাকেটে আপনি লিখে এটারে করতে পারেন। ইউসি 2008 আমরা পাইলাম, কিন্তু 2009 কিন্তু আমাকে আবার ডেপ্রিসিয়েশন চার্জ করতে হবে, কারণ এই মেশিনটা তো ইউজ হইতো, এই মেশিনটা ইউজ হইতো 2011 সাল পর্যন্ত। সো আমাকে ওই ক্যালকুলেশন করে আসতে হবে। ওকে, তাহলে এখানে নেন, এখানে ডেপ্রিসিয়েশন হবে। ডেপ্রিসিয়েশন কত হবে? এই যে লেটস কপি ইট, এটা হবে এটার উপর, ট্যাক্স সেভিংস হবে এটা, এবং এটার উপর 2010-এ এসে আবার আমরা ডেপ্রিসিয়েশন চার্জ করব। এবং 2011-তে এসে পুরো মেশিনটাকে লস হিসাবে আমরা এটারে, মানে যে রিটার্ন ডাউন ভ্যালু থাকে, লস হিসাবে রিকগনাইজ। সো দ্যাট ইজ বেসিক্যালি দ্য ডেপ্রাইভাল ভ্যালু অন ওল্ড ইকুইপমেন্ট। ইউ সি, তাইলে এটা কি হলো যে আমাদের ওল্ড ইকুইপমেন্টের ডেপ্রাইভাল ভ্যালু কি? ওল্ড ইকুইপমেন্টটা যদি আমি নতুন ইয়াতে ইউজ করতাম, উই উড হ্যাভ বিন বেনিফিটেড বাই দিস মাচ। সো এই জন্য আমরা ওই ক্যালকুলেশন করে ডেপ্রাইভাল ভ্যালুটারে ক্যালকুলেট করে নিলাম, এবং এটারে আমি মাইনাস হিসাবে দেখাবো। ওকে, এটারে কি হিসাবে দেখাবো? আমার প্রজেক্টে মাইনাস হিসাবে দেখাবো, কারণ আমি তো এই বেনিফিটটা পাচ্ছি না, ফরগো করছি, এই জন্য আমি নিউ ক্যাশ ফ্লোতে মাইনাস হিসাবে দেখাবো। আপনারা কি বুঝতে পেরেছেন এই ক্যালকুলেশন? স্যার এটাকে সেলের সাথে আমরা মাইনাস করে দেখাবো, যেহেতু আমরা হ্যাঁ, সেল মানে কি? ক্যাশ ফ্লো, ক্যাশ ফ্লো, ক্যাশ ফ্লো, জি স্যার। ক্যাশ ফ্লো থেকে মাইনাস করে দেখাবো। জি স্যার। ওকে, এবার আসেন ওয়ার্কিংস 4। ওয়ার্কিংস 4 হবে হচ্ছে বেসিক্যালি কস্ট সেভিংস। কস্ট সেভিংস আমাদের কত আছে সেটা আমাদের বের করতে হবে। দেখেন 2008, 2009, 2010, 2011, 10 and 2011। দেখেন 2008, 9, 10 ওইখানে বলা ছিল না আমাদের সেভিংস কত হবে? 1, 1.2, 1 মিলিয়ন, 1.1 এভাবে বাড়তেছে। ওকে, তাহলে 1 মিলিয়ন মানে কি? আমরা যদি ইয়া ফিগার বলি, 1000 ফিগার, আমি না এক্সেলে যাব। এক্সেল কি দেখা যায়? জি স্যার, এক্সেল দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা, 1000 মানে আমি যেহেতু 1000 নিচ্ছি, 1100, তারপরে কত? 1200, তারপরে 1300। এবার আমাদের ফার্স্ট ইয়ারে আমাদের ইয়ার কত ছিল? 4%। তো আমি ইনফ্লেশনারি অ্যাডজাস্টমেন্ট দিলাম। সেকেন্ড ইয়ারে কত? 4%, তার মানে কি 1.04 স্কয়ার। ওকে, থার্ড ইয়ারে কি হবে? 1200 ইন্টু 1.04 স্কয়ার টাইমস, টাইমস কি হবে বলেন? 1.05। এখানে কি হবে?
1100 ইন্টু 1.04 স্কোয়ার ইন্টু 1.05 স্কোয়ার। তো এইভাবে আপনি মোট কস্ট সেভিংসটা ক্যালকুলেট করলেন। ডিড ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দিস? জি স্যার। ওকে, ভালো বুঝতেছেন দেখা যায়। এবার আসেন নাম্বার 5, ওয়ার্কিংস 5। ওয়ার্কিংস 5 বেসিক্যালি ওয়ার্কিং ক্যাপিটালের ক্যালকুলেশন। স্যার একটা কোশ্চেন ছিল, অ্যামাউন্ট গুলো স্যার 1000, তারপর হচ্ছে 1100, 1200, 1300 1 এই মিলিয়ন অ্যামাউন্ট মানে গুলো তো স্যার। 1000 ফিগারে 1000। আরে 1 মিলিয়ন মানে কি 1000 ফিগারে যদি আমি বলি এটা কি স্যার 1000 না? ধরেন এই না, যে ওটা এই যে বুঝতে এরকম। পেরেছি স্যার, আমি ওটা বুঝতে পেরেছি, মানে ফিগার গুলো কোথা থেকে, কোশ্চেন থেকে নিয়ে আসছে স্যার, হ্যাঁ, যেহেতু কোশ্চেনটা কোশ্চেন নেই তো থেকে নিয়ে। এই জন্য। কোশ্চেন তো আপনাদেরকে আমি দিয়ে দিচ্ছি আগে, শোনেন। এটা হচ্ছে এবার ওয়ার্কিং ক্যাপিটালের ক্যালকুলেশন। ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল আমরা ভাবি, দেখেন এখানে কি ঘটনা ঘটছে। ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল আমাদেরকে বলছে 10% অফ কস্ট। সো 10% অফ কস্ট যদি হয়, এখানে কি কস্ট কিনা, তাইলে যেহেতু আমার কস্ট কমে যাচ্ছে, আমার ওয়ার্কিং ক্যাপিটালও 10%, সো আমার কিন্তু ওয়ার্কিং ক্যাপিটালের কমে যাবে। ওকে, সেভিংস হবে। সো ওয়ার্কিং ক্যাপিটালের সেভিংস যদি আমি ধরি তাহলে কিরকম হবে? আমি যদি এরকম টাইম নেই 0, 1, 2, 3, 4 এরকম, তো 0 টাইমে আমার সেভিংস হবে 104। তারপরে সেভিংস হবে কত? এটা মাইনাস এটা, and you copy this. সো দেখেন আমার প্রতি বছর বছর এরকম সেভিংস হবে, এবং ফাইনালি গিয়ে আমার ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল রিলিজ হবে, সেটা হবে হচ্ছে বেসিক্যালি এটা। ঠিক আছে, তার মানে 155.02। এইটা হলো আমাদের ওয়ার্কিং ক্যাপিটালের ক্যাশ ফ্লো। বুঝতে পারছেন? আমার মেইন ইস্যুসটা হচ্ছে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল বলছে 10% অফ অপারেটিং কস্ট। সো যেহেতু আমার অপারেটিং কস্ট সেভিংস হচ্ছে, সো ওয়ার্কিং ক্যাপিটালও আমার সেভিংস হবে। বুঝতে পারছেন? আমার কস্ট যদি সেভিংস হয় তাহলে ওয়ার্কিং ক্যাপিটালও সেভিংস হবে। এই ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল সেভিংস হলে তাহলে আমি প্রথম বছরগুলোতে সেভিংস করব, ফাইনালি রিলিজ করব। এরপরে আপনাকে ক্যালকুলেশন করতে হবে ডেপ্রিসিয়েশন অন নিউ ইকুইপমেন্ট, করে আপনাকে এটা ইসে বসাইতে হবে, ওই যে ক্যাশ ফ্লোতে বসাইতে হবে। এখন দেখেন মেজর ওয়ার্কিংস কিন্তু আই হ্যাভ ডান। আমি আপনাদেরকে এখন এটার ক্যাশ ফ্লোটা দেখাই, সো দ্যাট ইউ গেট দ্য কনফিডেন্স। ইটস এ ভেরি গুড ম্যাথ। দেখছেন কত রকমের এখানে বিটস এন্ড ববস আছে, আপনারা কত নতুন নতুন জিনিস শিখতে পারছেন এখানে। দেখেন কস্ট সেভিংস, ওই যে আমরা ক্যালকুলেশন করছি 1000 ইন্টু 1 পয়েন্ট দিয়ে, এই যে আমাদের কস্ট সেভিংস হয়েছে, এই ক্যালকুলেশন তো আমরা করছি, তাই না? এই কস্ট সেভিংস এর উপর ট্যাক্স আমি 30% ট্যাক্সটা মাইনাস করছি। ট্যাক্স ডেপ্রিসিয়েশন মানে ওইটার উপর যে আমাদের ট্যাক্স সেভিংস, সেটা আমাদের ওই যে নিউ ইকুইপমেন্টের উপর, সেটা আমরা এখানে যোগ করছি। পারচেজ অফ নিউ ইকুইপমেন্ট মাইনাস করছি, এই নিউ ইকুইপমেন্টকে ডিসপোজাল করছি 1000 টাকা দিয়ে, সেটা আমরা দেখেন ওই যে 12 সালে যে আমরা ডিসপোজাল করছিলাম, সো বলছিলাম 11 সালে এটাকে নিয়ে আসবো, এটা নিয়ে আসছি, বাট 12 সালের যে লসের উপর যেটা, এটা এখানে আমরা যোগ করছি। ডিসপোজাল অফ ওল্ড ইকুইপমেন্ট এবং ট্যাক্স কনসিকুয়েন্স, ওই যে 800 টাকা বলছিলাম ওল্ড ইকুইপমেন্ট সেল করলে, এটা কিন্তু আমরা এখানে দেখাইছি। ট্যাক্স ফরগন বাই নট ইউজিং এক্সিস্টিং ইকুইপমেন্ট, ডেপ্রাইভাল ভ্যালু, ওই যে বলছিলাম যে আমাদের ক্যালকুলেশন করে 113 থেকে 143, খেয়াল করছেন? ওই যে আমি যে ক্যালকুলেশন করলাম ট্যাক্স ফরগন, দ্যাট ইজ ডেপ্রাইভাল ভ্যালু, সেটা আমরা এখানে দেখালাম। ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল, ওই যে একটু আগে যে ক্যালকুলেশন করলাম যে ফার্স্ট ইয়ার গুলাতে সেভিংস, ফাইনাল ইয়ারে রিলিজ, সেটা হলো। এরপরে ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর, ওই যে আমরা ক্যালকুলেশন করছি, করে এত কষ্ট করে এনপিভিস নেগেটিভ, সো এটাই করা যাবে। সো এনিওয়ে, so that is a fantastic math. I would request all of you, you should try to grasp I'm unsure কারণ you guys don't participate, don't understand if you are understanding or not. So anyway, I tried. So আপনারা এই জিনিসটা ভালো করে করবেন, করে মোটামুটি বোঝার চেষ্টা করবেন।
So that brings towards the end of today's class, and tomorrow we have got another session with yourself. So আমরা কালকে মোটামুটি ইনভেস্টমেন্ট অ্যাপ্রেজালের আরো যে ডিফারেন্ট কনসেপ্ট আছে ওগুলা পড়ে আমরা শেষ করব। So any question so far or anything? না স্যার এখন নেই। গুড। আপনাদের অবস্থা দেখছেন? আপনাদের এইখানে মনে হয় 50-60 জন মনে হয় এসে এনরোল করছে, এন্ড ইউ গাইজ আর জাস্ট 60 জন। এই হলো আপনাদের অবস্থা, খুবই খারাপ অবস্থা। এনিওয়ে দ্যাটস আপ টু ইউ। সো আমরা এখন শেষ করি। সো হোপ টু সি ইউ টুমরো। কাল ক্লাস আছে এটা জানেন তো? না স্যার এখন জানলাম। কাল ক্লাস তো কেউ চেঞ্জ আমার হয়েছে। ক্লাস না চেঞ্জ হয়নি তো, কালকে তো থাকবে। কালকেটা কি চেঞ্জ হচ্ছে? না কালকেটা তো চেঞ্জ হওয়ার কথা না। এনিওয়ে সো ইউ উইল গেট দ্য আপডেট টুমরো। ওকে, সো হোপ টু সি ইউ টুমরো। সো লেটস কল ইট এ নাইট অ্যাকচুয়ালি। তাহলে আমরা শেষ করি, হ্যাঁ? আল্লাহ জি হাফেজ। স্যার। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম।